I would like to welcome all of you for this event. First of all, a very good evening to everyone who is joining with us. And first of all, I would like to ask to mute your microphone if your microphones has not been muted. And okay, so I won't be taking much time, but let me give you a small introduction why this event or this speech was organized and who are we, because sometimes you might not know what UBL is and what is the role of UBL, or even you might not know that there is an um, section called UBL, University Business Linkage, at the university as well. So give me a couple of seconds to briefly introduce us first, and then I'll be introducing our guest speaker for today. Okay, so UBL stands for University Business Linkage, and this is a program which is funded by the World Bank, and it is under the AHEAD program. What is AHEAD program? AHEAD program is the project which is known as Accelerating Higher Education and Development. So why are we there, or what is the purpose of UBL? That is, the purpose of UBL is to increase the number of commercializations. So what does that mean? Commercialization means, for example, there are investments happen for if I give you the numbers, uh, there is around 2.1% of expenditure on education on the GDP on education. So let me tell you that again. There is a 2.1% of expenditure on GDP which is spent on education, and out of that expenditure, 20% goes to tertiary education. That means people like you all, or for our universities. So the purpose of AHEAD or purpose of UBL is to increase the return on this investment. So based on that, today we are doing a program which mainly talks about university technology transfers. For example, you will be doing a research, or probably you have already done that research. But the problem with that research is it is not going to get commercialized. So what we try to do is to put that research not to just set of pages, but to take that knowledge to the society and make it a product and make some return out of it. So that is what we call commercialization in terms of technology transfer. So now I'm going to invite Dr. Asanka Pallegedara. Let me briefly introduce him as well. Dr. Asanka Pallegedara got his first degree in engineering, and then he got his doctorate or the PhD in economics. And at the moment, he is a senior lecturer at uh, Department of Industrial Management in Faculty of Applied Sciences, and also he is a senior lecturer. He is also the faculty coordinator for UBL. So let me warmly welcome you all, and also our guest speaker for the event, Dr. Asanka Pallegedara. Sir, the stage is over to you. Okay, thank you, Saroy. I hope you can hear me. Yes, we can, sir. Okay, thanks. So, thank you very much for giving a nice introduction of me and the things that UBL does in the university context. Right, so let me share my presentation today. Okay, so I hope you can see the slide. Can you see the slides? Yes, sir, we can. Okay, thanks. So let me start the presentation. First of all, I would like to thank Mr. Saroj, the UBL manager, and then Dr. Manjula Vikramsinghe. He's the director of the Biomed University UBL cell. So I would like to thank him as well for giving me this opportunity to present this seminar. So basically today I'm going to give you a brief introduction to the university technology transfer and where are we. So the topic is like this, and but I want to inform you that this presentation is based on the a content that I obtained from the Association of University Technology Managers. That is one of the top university technology transfer organization around the world. So I was lucky enough to participate that the annual meeting of this organization we call Autumn 2021. I was lucky enough to nominated as the representative from the Waimboi University. So most of the contents are based on what I learned and what I got it from that conference, right? So with that, today I'm going to give you a brief lecture or brief seminar presentation on university technology transfer. And
This is the outline of today's presentation, and I sometimes use Sinhalese as well, because this is kind of a knowledge sharing session. So sometimes I may speak in Sinhalese, and we can share our knowledge in Sinhalese better. So sometimes I use Sinhala as well. Right. Okay. So I will start with giving some introduction to the technology transfer, and then discuss the technology transfer in USA universities. So here I would like to show you some videos that I got it from that conference autumn 2021. And then මම කැමති පොඩ්ඩක් කියන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් සිටුේෂන් එක ගැන දැනට තියෙන කොහොමද අපේ යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන තත්ත්වය ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපි මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට intellectual property rights ගැනත් පොඩ්ඩක් කියනවා. ඒක ගොඩක් විස්තර නෙමෙයි, අපිට දැන් මෙතන දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම මොන වගේ දෙයක්ද මේ UBL cell එක කරා අපි මේ property rights සහ මේ licensing ගැන කරන්නේ කියන එක. ඒකත් පොඩ්ඩක් අපි මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Finally, the university startups and faculty roles. So how to start university startups, and also what are the roles of academics, and what type of things we should do in order to properly function these startups. So that is the basic outline of this lecture, and I think this will my lecture will be around 40 minutes to 45 minutes maximum, and then we can have some discussion with the help of Dr. Manjula, as he will join us for that discussion session. Okay, so first of all, I would like to start with giving some introduction to the technology transfer. And before I will give any lectures or anything, I would like to show you an introductory video by Autumn. Autumn is the Association of University Technology Managers. So they are one of the top organizations who are doing this technology transfer activities around the world. So a lot of universities have this are the members of this society or the association. So I would like to show you this introductory video developed by Autumn. Yes, hospitals and research centers conduct a lot of research that generates groundbreaking inventions that not only save lives, but improve the way we live, work, and play on a daily basis. Technology transfer plays a central role in bringing these ideas from the lab to the market. Hi, I'm Jane Muir, a technology transfer professional and a member of the Association of University Technology Managers, or AUTM. We're the people who work to transfer the discoveries developed at universities and research centers to companies that can turn them into products and services that benefit society. This process is called technology transfer. Government and private organizations provide funding that supports critical research from which new discoveries are created. Technology transfer professionals work to protect these discoveries and create partnerships to help these discoveries become new products. This sounds simple, but there are many steps involved in taking an idea and turning it into a product. There are many challenges. Some ideas make it, some don't. Sometimes an idea is transferred to an existing company, and sometimes it inspires the creation of a brand new company. These companies turn these ideas into products that have a huge impact on improving lives, creating jobs, and supporting new research discoveries. To learn more about the Autumn Better World project and the many ways that technology transfer is making the world a better place in your community, visit Autumn at autumn.net. Okay, so I hope you got some understanding about technology transfer, what is the technology transfer, and what type of things we need to do under the technology transfer. So that's video. It's a very good summary of things that we are going to talk about today. So I think you already know now what is the meaning of technology transfer. So basically, it's a movement of knowledge, inventions, and discoveries from research setting to the general public for the benefit of the society. So basically, it will give the impact to the society. So basically, what we do in the university research, they are mainly published in the academic journal articles, or we presented in the conferences. But for the general public, I think the more relevant is the output, right? So that is why we need this technology transfer or the commercialization. Okay, so when we say about technology transfer, we normally think about the products.
sophisticated technologies or sophisticated novel technologies, but there may be small scale things. Sometimes it may be a data, sometimes some designs, sometimes the sophisticated invention, some material, software, and also technical knowledge or trade secrets. So this all can move from one place to another place. So when it comes to the university technology transfer, all this can be happen. So not only the products, sometimes social scientists, or if you look at a social scientist perspective, sometimes their product may not be the product but you develop by the scientists or the natural scientists or engineers. But we can do this technology transfer even in the social scientists and the humanities field. And technology transfer can take place in universities, businesses, and sometimes formally or informally. So it can happen formal way or informal way. And one of the important thing we need to understand is this process is guided by the policies, procedures, and values of each organization involved in the process. So this arrow will give you a brief idea of what is technology transfer is. So we need to have ideas. So basically these are the university students and the academics are doing it. So they are good at all these new knowledge creation. So then they do research and development, especially the research part. Right? Then there may be technologies can be developed based on this research, and then transform into the product. That is the process we are looking at. Dr. Sankar, could you please take a moment and unmute those people who are... If you go to the participants page, you can do that. Just click on the participants and unmute. Mute all, right? Okay. So I hope now it's clear, right? So yeah. Okay. Okay. So what I talk about is the process of technology transfer, right? So we need to have ideas, and they need to transform into the output or product, right? So that is the basic idea behind of this technology transfer. Okay, when it comes to the technology transfer, we need to know one important concept called technology readiness level. So we normally say it's TRL. So it is basically to understand our research or our products, how ready all these product, how can we commercialize, what are the readiness level to the commercial output, right? So that is the basic idea of this technology readiness level. So it has basically 9 levels. So our university research are coming under mainly 1, 2, 3 level, the first, second, and third level. So our research are mainly at these 3 levels. Then 4 to 6 level, which are the mainly ignored by the private sector as well as the university researchers. And I will explain why is that. And then the deployment part, that is the technology readiness from 7 to 9 level. So that is usually done by the private sector. So we say this technology readiness level from 4 to 6 has a valley of death, because a lot of research or a lot of university research are stopped at this 4, at least 3rd level, or then sometimes it may go to the 4th level, but beyond that it may not go beyond that, because it's difficult to pass this valley of death. So that is why we say this is the valley of death. But if someone conquer this grade 6 or 7, then usually you can easily go to the commercialization or the products, developing products. So, but this area, the 4 to 6 technology readiness level, is the difficult part. That is why we need some additional organizations or additional departments to fill this gap. That is why we have technology transfer officers, and also in Sri Lankan context we say university business linkage cells, right? So I will briefly explain what is that in the later slide.
And then if I move on to the explaining this technology readiness level with some examples. So I'm not going into details of all these things, but if you look at this TRL level 1, this is the basic principles observed. So the description is basic principles observed. And one example is paper-based studies, like academic research. You publish something in academic journal. So scientific observation made and reported. So it is public principles. And then technology concept formulated. This is also at the university level. And the third level, experimental proof of concept. Usually, some of the scientific labs will do this part as well. So effective research and development initiated at this level. Examples include studies and laboratory measurements to validate analytical predictions. So up to this third level, usually universities are doing well, right? So up to this third level, most of the universities are doing well. For an example, in universities like Western countries or the USA, a lot of things are happening up to the level 3. And sometimes some universities can do up to 4th level sometime. But beyond that, especially the level 6, level 5th and 6th are usually difficult to conduct at the university level. So that is because technology should be validated in relevant environment and it should be demonstrated in relevant environment. So basically, prototypes should be designed and developed, and also it should be demonstrated. And the 7th to 9th level, usually you need the support of private sector or the other organization, government or other the business organization. So that is up to 6th level. We need support of the private sector and other organization, and usually this from 7th to 9th level, usually this will be done by the different organization, private sector organization, not in the university laboratories or anywhere. But we can give our support, or the academics can give support. The students also can join, because a lot of research are done by the university students. So we can the students can also help in these stages. This is just an example of technology readiness level when it comes to the technology transfer. Now this figure shows Dr. that. Dr. Asankar, may I disturb? Would you mind explaining that the entire slide in Sinhala also, because that is the main key concept that we want to impart into our community, the technology readiness level. Yeah, take some time. That is very important for everyone to understand. Yeah. Okay, so as Dr. Manjula mentioned, this is the most important part, right? මම ඒක පොඩ්ඩක් සිංහලෙනුත් explain කරන්න මොකද අපේ ගොඩක් students ලා මේ මෙතන ඉන්න හින්දා ඇත්තම දැන් මේකේ මේ මම කිව්වා වාගේ අපේ university level එකේදී අපිට බොහෝ විට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ level 1 to level 3 වෙනකම්. බොහෝ විට technology readiness level එකේ level 1 ඉඳන් level 3 වෙනකම් තමයි අපේ level එකේදී බොහෝ විට කරන්නේ. නමුත් සමහර special labs වල technology validated in lab කියන එක කරන්න පුළුවන් level 4 එකක්. නමුත් ඒක අපේ universities වල නම් බොහොම අඩුයි කරනවා. නමුත් universities foreign universities වල එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ අපිට තියෙන financial resources අපිට තියෙන මේවත් එක්ක මෙතනින් එහාට 4 to 6 හතරත් හයත් අතර යන්න බොහොම අමාරුයි. කොහොමත් ඕන රටක western world එකේ western universities වල උනත් එතෙන්ට එනකම් කොහොමත් කරන්නේ private sector තව funding organisation එකතු වෙලා තමයි මේ level එක යන්න වෙන්නේ. අනික ගොඩාක් කාලයක් ගත වෙන වැඩක් මේ death valley of death එක පන්නලා ඊළඟ step එකට යනවා කියන එක ගොඩාක් කාලයක් ගත වෙන වැඩ. time එක සහ ඊට අමතරව effort එකක් ගොඩක් දරන්න ඕන. මොකද අපිට ඒ know how එක ගොඩක් නැහැ universities වල academics ලාට සහ students ලාට. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ level 4 to 6 කියන එක support කරන්න තමයි ඇත්තටම university business linkages සහ technology transfer offices කියන මේ concept එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපේ universities වලට ළඟදී දැනට තමයි ඇත්තටම මේක මේ හඳුන්වලා දුන්නේ. නමුත් උදාහරණයක් විදිහට USA universities වල ගොඩක් වෙනමම full time staff ගොඩක් ඉන්න, වෙනමම lawyers ලා ඉන්න. එතකොට engineers ලා ඊට පස්සේ managers ලා ඔක්කොමලා වෙනම full time staff එකක් එක්ක ඉන්න ලොකුම staff එකක් ඇවිල්ලා කරන වැඩ කොටසක් තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ 4 to 6 level එක gap එක
මේවා කරන්නේ. මොකද 7 to 9 බොහෝ විට කරන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝගේ සපෝට් එක නැතුව බොහෝ විට අපිට අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අවුට්පුට් එකක් විදිහට එළියට දාන්න අමාරුයි. මෙන්න මේ 4 to 6 කියන එකට තමයි අතරම අපේ මේ යුනිවර්සිටි බිස්නස් ලින්කේජස් සහ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔෆිසස් ගොඩක්ම කේටර් කරන්නේ. So I hope Dr. Manjula. Yeah. One more thing I want to just emphasize, I will do that in both languages. Okay. So when we are engaging in undergraduate projects and even some postgraduate projects, what we are doing actually, the starting from this basic idea generation and all the way up to the concept demonstration in the first 3 levels. අපි මේ ඔයාලා කරන undergraduate research හරි මොනවා හරි දේවල් වලදී අපි ඇත්තටම සමාජයට useful දෙයක් හදනවා නම් ඔය පළවෙනි step 3 තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි යුනිවර්සිටි එකේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ඔළුවට ටක් ගාලා හිතුණට මේක product එකක් හැටියට කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් කියලා එතනින් එහාට product එකක් ඔයාලා කඩෙන් ගන්න හැම දෙයක්ම අපි හදලා තියෙන දේවල් ටික මෙන්න මේ ඉතුරු step ටික ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්නේ අපි ලැබ් එකේදී නැත්තම් ඔළුවෙන් හදන ප්‍රොජෙක්ට් අයිඩියා එකක් මේ පළවෙනි ස්ටෙප් 3 පනිද්දී මේක කඩේ විකුණන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන් වැදගත් කාරණේ තමයි ඔය පළවෙනි ස්ටෙප් 3 පැනලා ඊළඟට මේ කතා කරන මේ වැලිඩේෂන් ස්ටේජ් එක ඊට පස්සේ රියල් ප්‍රොටෝටයිප්ස් ඉන් රියල් එන්වයරන්මන්ට් කියන එක ටෙස්ට් කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඔය ගොඩක් දකින්න කඩේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස්. එතකොට ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් 3 හොඳට කරනවා නම් මොනවා හරි දෙයක ඒකේ තව කඩයිමක් තියෙනවා අපිට වෙන සපෝට් එකක් ඕන වෙන ඊළඟ ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා අර කම්පැනි එකට බාර දෙන්න. මේ ડોක්ටර් අසංකාරින් කිව්වා වගේ මේ අන්තිම ස්ටේජස් ටික ගොඩක් වෙලාවට කම්පැනිස් බාර අරගෙන කරනවා. අර මැද ගැප් එක අර ඩෙප්ත් ඇලි එක අපි පෙන්වනවා. ඔන්න ඕක වැදගත් හින්දා තමයි මේ සෙමිනාර් එකේ වැදගත්ම පෝෂන් එක ඇකඩමික්ස්ලා හරි ස්ටුඩන්ට්ලාට හරි අපි මේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔෆිස් එකකින් අපි මේ try කරන්නේ මෙන්න මේ 4 5 6 කියන ගැප් එක ෆිල් කරන්න. උතනදී තමයි ඔය පේටන්ටින් ඊට පස්සේ අපි ටෙක්නොලොජි එකක් හදලා කෙනෙකුට බාර දෙන වැඩේ වෙන අර බාර දීම සිදු වෙන ස්ටෙප් ටික වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ලංකාවෙත් මම හිතන්නේ ලෝකෙත් තියෙනවා ඔය ෆස්ට් ස්ටෙප් 3 පන්නන රිසර්ච් මම හිතන්නේ මිලියන ගාණක්. හැබැයි මේ ඉතුරු ටික පන්නන ප්‍රතිශතය ඊට වඩා ගොඩාක් කුඩා ප්‍රතිශතයක් මම හිතන්නේ ડોක්ටර් අසංක ඉස්සරහට පෙන්නයි ඒකේ තියෙන ගත්තාම බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඊළඟ ටික කරන්නේ. මම මේ මැදින් මේ ඔයාලට එකතු කරේ මේක දැනගත්තාම අපිට තේරෙනවා ඇයි මේ ඊළඟ සෙමිනාර් එකේ ඊළඟ පාර්ට් එක වැදගත් කියලා. Thank you very much. Thanks. Thank you, Dr. Manjula, for giving some additional remarks. Okay, so let's move to the next slide. Okay, so this is basically what I mentioned earlier. So this part, this TRLs 4 to 6 අතර gap එක තමයි අපි fill කරන්න ඕනේ. මේ gap එක fill කරන්න තමයි ඇත්තටම අපි මේ technology transfer officers එහෙම නැත්නම් university business linkages කියලා organization එකක් universities වලට ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ invention part එක ඇත්තටම අපේ universities වල වෙනවා බොහෝ විට. නමුත් මෙතනින් එහාට මේ 4 to 6 කියන එක ඒක කරගන්න ඇත්තටම අපිට තනියෙන් කරන්න අමාරුයි. ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකුම දෙයක්. නමුත් එහෙම කරන්න බෑ. මොකද අපිට කාලයක් නැහැ. අපිට ඒකට තියෙන financial support එකක් මුකුත් නැතුව ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම අපි මේ වගේ අලුතෙන් මේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔෆිසර්ස් කියන එක ගවර්න්මන්ට් එක ඉනිෂියේට් වෙලා මේ පටන් ගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙදි මම මේ දක්වලා තියෙනවා වගේ ඒක ඇත්තටම කොලැබොරේටිව් ප්‍රොසෙස් එකක්. අපිට ගන්න වෙනවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඉන්පුට්ස්. ඊට අමතරව ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොනවාද කොහොමද මේක දැන් මේ ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද අපේ අවුට්පුට් පිටට කමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ගන්න අපි හිතනවා වුණාට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මහ ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට කියලා ඒක ඇත්තටම එළියට ගිහිල්ලා සෙල් කරන විදිහ අපිට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ කොලැබොරේටිව් එෆෙක්ට් එක දරන්න වෙන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඕගනයිසේෂන් එක. ඊට අමතරව ඒකට ගොඩක් වුමනා වෙනවා ඇත්තටම මේ ගැප් එක ෆිල් කරන්න 4 to 6 technology readiness level එකේ 4 to 6 ගැප් එක ෆිල් කරන්න ඇත්තටම we need some activities. That is why we call commercialization activities, especially the training and education. That what we are doing here today is also one of the training session to introduce these concepts, the commercialization and all these concepts, and also we need some facilities and expertise. So that is why actually in our university, in Wayamba University, we have some facilities developed already. I think if you know the Wayamba University BUBIC, that is Wayamba University Business Incubation Center, and also the UBL cell, that is a newly established
place at the Kuliapitiya premises, that there is a new place that we are giving it to the students and also the private sector organization. We hope to give it to the private sector organization in order to access to the facilities and get some expertise. And also there may be some feedbacks from the outside organization and also other stakeholders. So these things we need to do. That is why these technology transfer officers required, and the government and especially this AHEAD project understand that we need these initiatives. That is why this every university now has university business linkage cells. So in order to fill this the gap, right, to conquer the valley of death, the technology readiness level, 4th level to the 6th level. Now I would like to briefly once again mention what type of things these technology transfer officers or the university business linkage cells are doing, what type of things are doing. So basically these things, the core functions of the university technology transfer office are these things. Disclosure to the IP protection, the licensing part, right? So these are in this technology transfer process slide, we can see that this is the similar thing that initially I explained. So initially we discover something as a research, and then we need to disclose it, and we need to disclose it. That is, we say disclosure, right? So with that, you can see whether this research can be a good commercial output, or that can be a good commercial output or not. So that is why we need to disclose the discovery. But සමහර අපේ ඇත්තටම academics ලාගේ තියෙන මේකක් තමයි මේ සමහර students ලටත් තියෙන්න පුළුවන් අපේ research මොකක් හරි එකක් ඒක disclose කරොත් එහෙම අපි අපේ ඒක අපේ ඒක අරගෙන වෙන කවුරු හරි develop කරනවා හරි මොකක් හරි ඒ වගේ බයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම මේ part එක නැතුව මේ disclosure part එක නැතුව ගොඩක් අමාරුයි. මෙතන assessment එකක් කරලා තමයි අපිට IP එකට යන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඊට පස්සේ කොහොමද අපි මේක license agreement එකකට යනවාද කොහොමද කියන එක ඇත්තටම මේ හරියේදී ඒ කියන්නේ මේ circle එකේ මෙන්න මේ disclosure assessment මේ හරියදී අපි discussions ගන්න වෙනවා. ඇත්තටම මේ අපේ academics ලා හරි students ලා හරි අලුත් දෙයක් invent කරාම ඒක ගැන පොඩි assessment එකක් කරලා තමයි අපිට ඊළඟ step එකට යන්න වෙන්නේ. මොකද නැත්නම් අපේ research අපේ university students ලා හරි academics ලා හරි හිතනවා නම් අපේ project එක product එක ඇත්තටම university එකෙන් එළිය විකුණන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒකට අපිට know how එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හින්දා තමයි ඇත්තටම අපි සමහර වෙලාවලට වෙන consultant ලා alien consultants ලා අරගෙන මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ගන්න වෙනම specialist ලා අරගෙන ඒ ගැන කතා කරලා ඒ ගැන අපි assessment එක කරලා තමයි අපි යන්න ඕනේ ඇත්තටම. So that is what very important part of this disclosure and assessment part is very important, because without doing this, I don't think we can go for a intellectual property protection or the licensing agreements, right? So this is the one core area of technology transfer. And basically our university technology transfer officers do these activities, disclosure to the ultimately the licensing. Sometimes it may be startup creation, or sometimes selling it to the existing firm. So usually startup creation is not an easy task. So easier thing is selling selling your intellectual property rights into existing firms. So that is what the agreements or the licensing agreements can be done with the help of these technology transfer officers, right? So this is a basic idea of how university business linkage cells or university technology transfer office can help your academic research in order to commercialize, right? So these are the functions that our university technology transfer officers do. Now let me give you some brief numbers. Let me give some numbers which are from universities in USA, right? So we cannot compare these things in our country context, because as you all know that universities in USA are well funded, and also they have a lot of research activities going on, and all these things are there. So I just put these numbers to get some idea how this technology transfer is, how big this technology transfer
in USA universities. So let me briefly explain some of the things. Basically, from 1996 to 2015, according to these figures, US dollars 1.3 trillion dollars contributed to the US gross industrial output by these technology transfers from university, academic technology transfers. And then it is estimated that around 591 billion US dollars contributed to the US gross domestic product, and 4.3 million jobs supported. And there are 380,000 plus invention disclosed, 80,000 plus US patents issued. So these are around 25 years time, right? 1996 to 2050. When it comes to the annual figures or annual values, let's say for 2017, around 68.2 billion US dollars have spent on research expenditure in US universities, right? So it's huge money, right? And with that money, I think they have done quite a good job, right? So around 25,000 invention disclosures. That means new inventions disclosures around 25,000. And then around 15,000 new US patent applications and 7,500 US patents issued. And license agreements around 7,800, right? And 755 new products created. Around 1,080 startup formed, right? So these are the numbers in USA university, and we can see that universities contribute to the society and the economy in big numbers. In USA, this technology transfer is happening in quite big numbers. But we cannot compare this with our countries because we are very poor country and we don't have much research expenditures. But just to get some idea how this technology transfer happening in USA is important, because we can think about, we can get some ideas from their technology transfer activities. Okay, now I would like to show you some of the examples of university technology transfer happened in USA universities. These are the ones, these examples I got it from the autumn 2021 seminar or the meeting. And there are some sophisticated technologies and also some small value-added products. These are not some of the sophisticated new technologies, but there are some sophisticated ones, and also some are just some just value additions, right? So first I would like to show you one product, which is a wheelchair developed by the University of South Florida. So this is called rolling dance chair. Chair fits for dancing. So I would like to show that example. Just watching her event today, I found myself not able to stop smiling. And this, to me, is just the epitome of the extra step towards freedom. This chair is very different than regular power chairs and existing commercialized manual wheelchairs because it is controlled via smartphone. So essentially, when you tilt the phone forward, the chair moves forward. When you tilt it back, the chair moves back, and also moves on diagonal directions, because the chair is also completely omnidirectional. I don't have to use wheels for this. I feel free to move in my own. In my other chair, I have to use my wheels. My manual chair can sometimes be difficult to push, carry things. It also doesn't move all the directions I would like to move in the other chair. I can use that for moving sideways, diagonally, things that this chair just doesn't do. I think it's very exciting seeing Mary Lynn dance with her, or me even being with her, seeing that freedom, that closeness. You know, Mary Lynn's rolling dance chair is the epitome of exactly what we're trying to do here at USF, as far as getting faculty across different colleges, different departments across the university to work together. The office worked with Mary Lynn and the other inventors to strategically protect the intellectual property as the technology's been developing. It's very important to have a commercial partner like Vertec, even more so in an area where you have such significant safety concerns and you have a population that's going to vary greatly in mobility. Another aspect of this chair that's really unique compared to other wheelchairs is that it really restores those psychosocial connections in such things like the height change, so that we're allowed to have eye-to-eye contact, you know, just the ease of hugging, walking side by side, hand held as well, because the person doesn't again need to worry about controlling their chair, they can just connect.
in the chair, I feel free. Okay, so that is some of the sophisticated technology developed by this University of South Florida. Now I will show you some of not so sophisticated in terms of the technological side. So let me show you that one. That is related, that is product developed for developing country context. So that is more relevant for our purpose, I think. In Africa, a farmer's ability to feed a community means everything. That's why as Hannah Nsia's crops go, so goes Edgera, a town of 70,000 in Ghana. Hannah's main challenge is safely storing cowpeas, a protein-rich staple of the region, so she can both sell them at higher prices after harvest and build a food surplus for her community. The main challenge I have always faced in the business is the menace of weevils attacking and spoiling my beans whenever they are in store. The insects reproduce, they feed on the grain, they eat it up, and they render it inedible and destroy its value. For more than 30,000 villages like Edgera, there is now a solution. Developed at Purdue University and licensed in Central Africa, the PIX bag ensures that weevils dry up and die before they can damage crops. Instead of potentially harmful insecticides, a PIX bag uses inexpensive everyday materials and provides months of affordable storage. The beans looked and smelled fresh, as if they had just been brought from the farm. Hannah also serves more than 600 people a day at a local school. Because her cowpeas now taste better, children are happier to eat them and gain the protein they need to be healthy. The children have been commending Madam Anderson for the taste of the beans. It's marvelous. PIX bags preserve $500 million of crops each year. They also help farmers like Hannah conserve food, improve health, strengthen economies, and bring food security to those who need it most. They are very effective. They keep your beans in good shape, even after long storage. They are really good. ඇත්තටම දැන් මේ Purdue University එකේ ඒ PIX back කියන concept එක ගොඩක්ම මේ developing countries වල අප්‍රිකාවේ ගොඩක්ම ඒගොල්ලන්ට තියෙන problem එකක් solve කරන්න පාවිච්චි කරපු එකක්. ඇත්තටම කව්පි වගාවේ කව්පි storage වලදී සිදුවෙන කුමින්ගෙන් හානි අඩු කරන්න තමයි මේ bag එක develop කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ ඒවා ඇත්තටම අපේ රටවල් වලටත් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ technology පොඩි technology එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඉම්පැක්ට් එක සෝෂල් ඉම්පැක්ට් එක ගොඩක් වැඩි විශේෂයෙන්ම rural farmers ලට. ඒගොල්ලන්ට තියෙන problems ඇත්තටම ඔය වගේ දේවල් තමයි. අපි හිතන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට target කරලා හදපු products ගොඩක් තියෙනවා universities වල research විදියට. තව එකක් මම ඒකේ මේ අයට අර මැසේජ් එකක් හැටියට ගන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි අර අපි මේ දෙක කම්පෙයාර් කරපුවාම ඒ සොෆිස්ටිකේෂන් එකම නෙමේ ඇත්තටම ඔය වෙන්න ඕන කියන එක නේද? ඉම්පැක්ට් එකයි ඇත්තටම සමහරවිට රෙවෙනියු එකක්. සමහරවිට මේ කවුපි බෑග් එක ඒ ප්‍රිසර්වේටිව් බෑග් එක ලොකු රෙවෙනියු එකක් ගේන්න පුළුවන් අර උඩ තියෙන චෙයා එකට වඩා ඒක නම්බර් එකකින් සමහරවිට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්වෙන්ෂන් කියලා අපේ අදහසේ තියෙන සොෆිස්ටිකේෂන් එක කියන එක ගුණාංගයක් විතරයි. Exactly. සමහරවිට ගොඩාක් සරලම දේ වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ තියෙන හොඳම දේ. ඒකත් මේකේ හොඳ මැසේජ් එකක්. Thank you Dr. Sangewa තෝරගත්තට. Thanks. Okay, another one more thing I would like to share. This Lehigh University arsenic removal filtering system. So this is also relevant to our context also. So let me show you that one also. আমি এখানে 2011 থেকে বসবাস যখন থেকে আরম্ভ করি তখন আমি এখানে বসবাস আরম্ভ করার পরে আমার ঘরের জলটা টেস্ট করাই, তাতে আমি হিউজ পরিমাণ আর্সেনিক পাই। আর্সেনিক এবং আয়রন দুটোই হিউজ, এরকম প্রচুর লোক মানে বেশিরভাগ লোকই এই গ্রামেতে আছে, সেটা আমি খুব বেশি পাচ্ছি। Maybe about 15 years ago, that's when a crisis kind of surfaced about contamination of groundwater, which is natural water, otherwise fit for drinking. But naturally, there was some arsenic level, which is quite toxic. And that problem now has surfaced in more than 50 countries around the world. But the worst affected ones are the ones in South Asia and Southeast Asia. This is a crisis which tends to affect mostly people in the rural areas because they are the ones who collect their drinking water from underground. And that led to the development of a material. You might call that a filter material. Just put it in a cylinder or a filter, run this water through it, and when it comes out, basically it is drinkable. The arsenic concentration has been almost brought down to zero. আর
সেটাই হচ্ছে কারণ যে আমার এই টেকনোলজিটা আমি এখানে ব্যবহার করা বা কেনা। কারণ হচ্ছে যে যারা যে কেউই বলতে গেলে পরিশুদ্ধ জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত, যারা 20 লিটার জল কিনে খায় তারাও হচ্ছে আরও ইউনিটেড জল পায় 20 লিটার জলের যারা কিনে খায়। তবে তো আমার উইদাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গরিব মানুষের এই এলাকায় এত লোক জল আমার চাইছে, কেউ ডিলার আসতেও তারা দূর থেকে খুঁজে কেউ চলে আসে, সেই জন্য বলবো এই জলটা খুব। So I think you understand the effect of this arsenic removal filtering system. මම හිතන්නේ මේක ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවේ විශාල ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ දැන් මේ arsenic concentration එක වැඩි හින්දා water වල වකුගඩු රෝගයටත් ඇත්තටම බලපාන දෙයක් විදිහට සැලකනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ rural area එක ඒ problem එක තියෙන ප්‍රදේශයකට තමයි මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා පොඩි ටෙක්නොලොජි එකක්. නමුත් ඒක ගොඩක් යූස්ෆුල් දෙයක්. ඇත්තටම ඒකෙන් තව බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වෝටර් විකුණන මේ වතුර විකුණන ඒ කම්පැනි එකක්, පොඩි කම්පැනි එකක්. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒ ටෙක්නොලොජි එක අරගෙන ඒකෙන් මිනිසුන්ට ලොකු බෙනිෆිට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතා කුඩා මුදලකට වතුර සපයලා දෙන්න. මේ වගේ ඇත්තටම මේ අපේ රටට ගොඩක් වැදගත් දේවල්. මොකද පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තියෙන ඉම්පැක්ට් එක ගොඩක් වැඩි. හෙල්ත් ඉම්පැක්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව ඉකොනොමික් ඉම්පැක්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මොන හරි වෙලා ලෙඩ වෙලා කවුරු හරි අසනීප වුණොත් ඒ පවුලට වෙන ඉකොනොමික් ඉම්පැක්ට් එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම මේ ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලින් කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් ඇත්තටම. So I just show you some examples from university technology transfer which has happened in USA universities. And now just briefly give you some examples of how universities are doing this technology transfer. So this one case is University of Notre Dame. They have separate department for the university technology transfer. ඒගොල්ලන්ගේ technology transfer office එක ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ idea office, idea center. ඒකේ ඇත්තටම category 4කට 4 pistons of විදියට තමයි තියෙන්නේ. Specialization engine එක, innovation park එක, student entrepreneurship and network engagement. අපේ UBL cell එකත් දැන් ඇත්තටම මේ වගේ මේ අධීර කීපයකින් ආකාර කීපයකින් technology transfer activity support කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ universities එකේ ඇත්තටම තරමක් දුරට දැන් මේ කටයුතු සිද්ධ වෙගෙන යනවා. නමුත් තාම අපිට compare කරන්න අමාරුයි foreign universities එක්ක. The progress they have mentioned in University of Notre Dame, 90 startups and close to $23 million return on investment funds, and over 700 students have submitted ideas. So these are some progress that they had. And then another example is from University of Wisconsin-Madison. So they named their technology transfer office as WAF Accelerator, right? So that is also similar to what the University of Notre Dame had. And they mentioned that they tried to overcome this gap, the valley of death, the technology readiness level 4 to 6 levels. So that is why they introduced this technology transfer office and some of the funding for these activities. So next, I would like to briefly explain some of the our country situation, right? So this is basically I would like to give you some brief idea about this university technology transfers office and all these other institutional things happening in our university setting. So I think Dr. Manjula can explain more details, because he is the director of the UBL cell in the Wayamba University. And so this university business linkage cells have been started or they established under the UGC circular 2016-10th circular. And then the financial support came from the HEAD project. I think this is World Bank funded national government project. And as I mentioned earlier, we are still at the infant stage compared with the USA or another developed countries. අපි තාම අපිට එහෙම ලොකුවට මොකුත් මේ compare කරන්න බෑ. ඇත්තටම වෙන foreign countries වල
technology transfer එක. නමුත් දැන් ටික ටික අපේ මේ build up වේගෙන යනවා. නමුත් අපිට මේ තාම ලොකු දේවල් දැනට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ ඇත්තටම. නමුත් දැන් තමයි මේ activities ටික ටික develop වෙගෙන යන්නේ. මේ name is තව චුට්ටක් ඒකට අර මේ ඔය ශ්‍රී ලංකන් යුනිවර්සිටිස් කියන කන්ටෙස්ට් එකේ ගත්තාම වයඹ යුනිවර්සිටි එක ඇත්තටම ස්ටේජ් වලින් අපි ටිකක් අනිත් තැන් වලට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගානින් අපේ යුනිවර්සිටි ඔක්කොගෙම මේ ළඟදී අපි කරපු සර්වේ එකේදී අපි තමයි වැඩිම වයඹ. ඇත්තටම අපේ අර ගූබික් එක ගොඩක් කලින් ඉඳන් තිබ්බත් එක්ක නේද මේ නිසා අපි ඇත්තට මෙතනදී නිකන් හොඳ වෙලාවක් මතක් කරන්න ප්‍රොෆෙසර් ගමික ඒ වෙලාවේ දැන් අවුරුදු 2-3කට ඉස්සෙල්ලා මේක ස්ටාර්ට් කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් ගමික ප්‍රොෆෙසර් චන්දන අබේසිංහ ඒ අය ස්ටාර්ට් කරපු ඉන්කියුබේටර් එක ඊට පස්සේ LFN ෆැකල්ටි එකේ ICE ප්‍රොජෙක්ට් එක නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් ඔය කොමර්ෂියලයිසේෂන් ග්‍රාන්ට් එකකින් ප්‍රොෆෙසර් චන්දනගේ ලීඩර්ෂිප් එකකින් ඒ කරපු ඇක්ටිවිටීස් ටික නිසා ඇත්තටම අපි ස්ටැටිස්ටිකලි අපේ වයඹ යුනිවර්සිටි එක යුනිවර්සිටි ඔක්කොගෙම ටොප් ලෙවල් එකේ ඉන්නවා. දැනට ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට්ස් 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඒවයි අර එක සෙක්ටර් එකකට විතරක් දැනට සීමා වෙලා තියෙන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි ඒක ඩයිවර්සිෆයි කරලා දැන් අපි ගත්තොත් අපි ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි අලුත් එකක් අපි ඒකේ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ faculty of applied sciences they have wide variety of avenues to go like that. We have potential. Now we need to go into the other sectors also. In the university level, actually we are doing better than even some other universities. Maybe the Moratuwa is the one actually having a diversified more number of products than us. But they are only the technology university, so they have exactly, yeah. So they are on engineering path. So we are not too bad compared to the Sri Lankan context. So we will discuss in the discussion time, and also we will get some examples for everyone to understand. අපි අර යුනිවර්සිටි එකක් හැටියට ගත්තාම වයඹ යුනිවර්සිටි ගොඩක් හොඳ තැනක ඉන්නේ. ඒක ඉන්කියුබේටර් එකක් තියෙන ලංකාවෙන් පළවෙනි හෝ දෙවෙනි යුනිවර්සිටි එක. අපේ එක එතකොට ගොඩාක් facilities තියෙනවා. අපිට දැන් ඕන කරන්නේ අපේ participation එක ගොඩක් දෙනවා. Thank you very much, Dr. Asanka. Please continue. Dr. Asanka, I would like to mention a few things as I'm Professor Chamila Jayasinghe, Dean of the Faculty, Livestock Fisheries and Nutrition. Yes. So actually, as Professor Dr. Manjula mentioned, so the ICE project is working under the HEAD grant. Also, we are the people who produce that 7 license agreement, as well as the 2 license agreements ahead that we are going to get the council approval for that. Also, actually we have also already started from the few. I can repair the Dime Palestine Pissara license agreement take at Ganan Kiwe. Now take it in Palestine at the Panda, Kashapastine, and then Hilakshagan Tavilla, Maitan, pay Ganan Medical Ganyanova. So if there are anyone who wishes to work with the food industry or the food products, so our ICE or the Innovation Support and Service Center is open for you. So you can come and work with us, and we will guide you and to come out with the innovative idea as a commercializable product. So that is my message in this situation. So I'm really happy that because of us that Wayamba University UBL is having now 7 license agreement, and we are the top. Thank you. Very good. Yeah, that's perfect timing. That Professor Chamila, thank you very much. I'm here from the beginning because I'm also the learner. Every day I'm the learner. Yeah. That you are dropping in the perfect time. So that is what I said. That Wayamba is very fortunate to have this kind of very like brilliant and innovative group from the beginning. So now is the time to actually get that lesson infused into the other faculties and other expertise also. So we will actually share those innovations and details to inspire other people in a upcoming seminar. Here, this is the groundbreaking work that we want to like introduce the ideas first and then go. Thank you very much. Sure. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Chamila. And I think in terms of the licensing and all these commercialization activities, especially this Markanduru premises, 2 faculties are doing a quite good job, and some of the Kuliyapiti premises faculty members and also some professors are doing some of the projects. But still, I think compared to the Markanduru premises, we are lagging behind in the Kuliyapiti side. So I think, as Dr. Manjula mentioned, we need to do a lot of things with regards to this the commercialization product, because actually a lot of academics or a lot of students don't know about these activities. So I also learned these things very recently with the help of this the UBL, and so that is why I would like to thank all these members or all these professors who are doing good job in terms of this commercialization activities. And I just put some examples from other universities. This is I just got it from the internet, and so
you may hear this, you may know these things because these are very popular things like Sudarshana Paniya. It's not the Dhammika Paniya, but Sudarshana Paniya. This is something, a scientific one. So it is invented by the University of Sri Jawaharlal and the University of Colombo researchers and commercialized by the Japura UBL cell. And also, I think another product that is very popular nowadays, it's BioClean, the detergent that is developed in the University of Colombo Science Faculty, I think. So there are some products, and it's license agreements with the Dalibut, I think. So likewise, there are some things happening, and as mentioned by the Dr. Chamila, we have in YMBA University, there are a lot of agreements, especially the food industry. So these are happening nowadays, but it's still at the infant stage if you compare with the USA and other developed nations. But we are now catching up at least. And also, I would like to mention some of the social science. I mean, you need to think about the social science researchers and the students, because not only this technology or the scientific technologies only can be catered by the natural scientists, but social scientists can help the society in quite big ways, because අපේ සමහර social scientists ලාගේ තියෙනවා ගොඩක් projects, විශේෂයෙන්ම waste management projects ඊට අමතරව ඒ වගේ processes, අලුත් process එකක් මොකක් හරි identify කරගත්තොත් ඒකෙන් ලොකු impact එකක් දෙන්න පුළුවන් society එකට. සමහර විට app එකක් develop කරන්න පුළුවන්, සමහර විට disease, දැන් උදාහරණයක් අපි දැක්කොත් මේ දවස්වල තියෙනවානේ මේ COVID-19 එකත් එක්ක apps තියෙනවා ගොඩක් මේ patients ලා detect කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වුණත් ඇත්තටම ලොකු impact එකක් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේ වට සමහර වෙලාවට social science background එකෙන් විශේෂයෙන්ම processes, විශේෂයෙන්ම process වගේ දේවල් අලුතෙන් කොහොමද මේක වෙන්න ඕන කියන process වගේ දේවල් develop කරන්න පුළුවන්. ඒවත් ඇත්තටම මේ technology transfer එක යටතට ගන්නවා. සමහර රටවල විශේෂයෙන්ම UK වල ගොඩක් ඔය මේ social science technology transfer field එක ගොඩක් දියුණු වෙගෙන යනවා. අපේ තාම ඇත්තටම මේ ගොඩක්ම නැති තරම්, මොකද මේ අපේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් කියපුවම ඇත්තටම සයන්ස් ඉන්ජිනියරින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. නමුත් සෝෂල් සයන්ස් රිසර්චර්ස් ලටත් ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් ඇත්තටම කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් activities. So that is another important thing I would like to mention, because these areas are ignored in the most of the Sri Lankan university context, right? So that is related to the technology transfer in our university. So now I would like to just briefly go to the next slide, because we are running out of time, I think. So next I would like to briefly explain some of the things that related to the technology transfer, which is intellectual property rights, IP, and the licensing agreements. So as you may know, there are a lot of intellectual property types. So basically we have 4 different types: patents, copyright, trademarks, and trade secrets. So basically when it comes to the intellectual property, the scientists look at only the patents, but social scientists and other researchers may need to think about the copyrights, trademarks, or sometimes trade secrets, right? So all are very important for the as a intellectual property rights, not just the patents, right? So patent is one part of the segment of intellectual property, but there are other types of intellectual properties. And then the economic benefits of intellectual property. There are a lot of benefits, the macroeconomic and the microeconomic level. At the macro level, we can increase the GDP and competitiveness, because if you have these licenses or if you have these patents, you can sell it to the other companies or the big companies. Then you can earn a lot of money, and then it will increase the GDP and all these competitiveness level. And then export income, and then the research and development activities, and also the job creation. These are the macro level benefits. But in terms of the microeconomic level, as a firm level, as a small firm level, it will create competitive advantage, and then they enhance corporate value, and also avoid and defend against litigation activity. So therefore, if you have good technology, good idea, then you should try to get intellectual property rights. But it is the process of getting these patents, and especially the patents, it's quite difficult and cumbersome process. But technology, as a technology transfer office, YMBA University UBL cell will help
in these activities. I think Dr. Manjula can add up some of the things related to this getting patents. Dr. Manjula, are you there? You want to add up something? Yeah, I would like to. So basically, what you need to know is that any research can qualify to a patent if you carefully look at what has been patented before. At the same time, it is not the only thing to do, of course, especially about trade secrets and if it applies copyright or trademark also. So patent is one thing if it is very novel. At the same time, there may be some novelties you can craft out of your knowledge of a research area. So, මම මේක නිකන් සිංහලෙන් කියන්න ඔයාලා කරන ගොඩක් වැඩවලදී patent එකක් එතන තියෙන්න පුළුවන් ඔයාලා කරන වැඩේ හෝ ඒ කිට්ටුව තියෙන දෙයකින්. අපි දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට patent ගැන කියන්න ගියාම ඒ අයට අපි පළවෙනියම කියන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දැනට තියෙන patent ටික බලන්න. මේ ඒරියාවල තියෙන. ඊට පස්සේ ඒ patent එක ඒකම තියෙනවා නම් සමහරවිට එතන තියෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් තියෙන දැනුමත් එක්කලා ඔයාලා කරපු දේම නොවුනට ඊට කිට්ටුවෙන් දෙයක් අලුත් අයිඩියා එකක් හැටියට patent කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒකලම අපි මේ patent එකේ මුළු ඔක්කොම දන්න සාත්තරය ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. සමහරවිට ඔයාලා කම්පැනියක් එක්කලා වැඩ කරනවා නම් patent නොවුනත් ඒ අයට අපිට trade secret එකක් හැටියට නැත්නම් අපේ technology එකක් හැටියට non IP කියලා අපිට බාර දෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ ඔක්කොගෙම කියවෙන කාරණේ මේ patent IP කියන එකේ එක ෆෝම් එකක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමම අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒක patent වෙන්න ඕන නිකන් අපි උදාහරණයක් නිකන් අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එකක් අපි දන්න කියනකොට TV එක හොයාගත්තා වගේ ඒකට patent එකක් එන්නේ නැහැ ගොඩක් තැන්වල. එන්නේ ඇත්තටම අර patent එකක් ලියද්දී තියෙන අර novelty කියන අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒක non obvious වෙන්න ඕන, useful වෙන්න ඕන කියන කාරණා තුන ඇතුලේ අපි හදනවා අලුත් විදිහට ඩිෆයින් කරපු දෙයක් patent එක ලියලා ඉවරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරද්දී patent එක හම්බුණත් නැතත් තවත් විදි 10ක් විතර තියෙනවා. ওই වැඩේම කරලා මේකෙන් ඉකොනොමික් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. මේ අවසානට කියලා තියෙන මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන යට ඉකොනොමික් බෙනිෆිට් එක ගත්තාම ලංකාව ඇතුලේ වගේ patent වලින්ම ඔපරේට් වෙලා කරන බිස්නසස් ප්‍රමාණය අඩුයි. හැබැයි patent එකක් තියෙන වෙලාවට ඒකේ ඒ බිස්නස් එකේ ස්ටැබිලිටි එකයි නැත්නම් වෙන ෆොරින් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් ලංකාවේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ව ගෙන්න ගන්න තියෙන chance එක වැඩි. හේතුව කම්පිටිෂන් එක අඩු හින්දා. ඉතින් ඒ ටිකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් පළවෙනි ස්ටෙප් ටික තමයි නිකන් Google patent search කියලා එකක් තියෙනවා නිකන් free of charge. ඒකේ ගහලා බලන්න keywords එකක් දෙකක් නෙමෙයි. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් keywords combination 10ක් විතර. ගහද්දි හම්බෙනවා එක එක වර්ගයේ ඔකට කිට්ටුව patent. ඒ හම්බෙන ටිකෙන් හිතලා බලන්න ඔයාලා හිතන අයිඩියා එක දැන් මේ patent වලින් යන්තම් හරි පේනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපේ UBL එකෙන් අපිට සපෝට් කරන්න පුළුවන් මේ ටිකක් මේ සල්ලි කියවලා ගන්න වෙන patent databases ටිකක් තියෙනවා. ඒකට අපි පොඩ්ඩක් ඔයාලා පුරුදු කරන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද හරියටම search කරලා හොයාගන්න කියලා. ඊළඟට තමයි මේ ඊළඟ step එකට යන්නේ. එතනදී ඔයාලා හිමීට පුළුවන් නම් word document එක ලියනවා නම් ඒක password protect කරලා ඔයාලගේ නව අලුත් idea එක ලියන්න. ඒක පුළුවන් තරම් අපි නිකන් ඒක කෙනෙකුට තියාගන්න නැති වෙන්න ප්‍රොටෙක්ට් කරගෙන ලියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි ඔයාලට සපෝට් කරද්දී පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ ප්‍රයිවසි එක පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් මේ කියන්නේ ඒක එළියට නොවන විදිහට සපෝට් කරනවා. ඔය ටික තමයි කියන්න පුළුවන්. අපි ඔක ඩිස්කෂන් එකේදී ගමු. අපි මට මෙතෙන්දී මට මෙතන තව එකක් කියන්න තියෙනවා. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි සුපර්වයිස් එක කරන අන්ඩර්ග්‍රෑඩ්ස්ලා කරන සුපර්වයිස් එක කරන රිසර්ච් එකකින් පේටන්ට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම පේපර් එක පබ්ලිෂ් කරන එක පොඩ්ඩක් හෝල් කරගන්න වෙනවා. මොකද පේපර් එක පබ්ලිෂ් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට පේටන්ට් වලට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. පස්සේ පේපර් එක පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් හින්දා පේටන්ට් එකක් ටාගට් කරනවා නම් ඉතින් පේටන්ට් එක සබ්මිට් කරලා ඊට පස්සේ දවසේ ඊට පහුවදා දවසේ ඕගොල්ලෝ පේපර් එක පබ්ලිෂ් කරන්න යවුවට කමක් නැහැ නේ. එතනදී එකක් ඉස්සර වෙන්න එපා. මොකද ඒ විදිහට අපිටම නැති වෙච්ච පේටන්ට් තියෙනවා. මේ මොකද පේපර් එක ඉස්සෙල්ලා පබ්ලිෂ් කරලා පේටන්ට් එක පස්සේ දාන්න ගියාම අපිට අවස්ථාවක් නැතුව ගිය අවස්ථා තියෙන හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න සුපර්වයිස් එක කතා කරලා ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න මුලදීම. ගොඩාක් හොඳ අයිඩියා එකක් ඒක. Dr. Asanka, we continue karla. Yeah. This technology licensing. So after you obtain the IP protection, so the intellectual property protection, then you should market, right? So you should do the marketing part, and then this is basically the marketing, right? So you need to have good strategies to get the people or the business firms to develop your deal, right? So get the deal done, right? So it's quite difficult task because even with the patents, sometimes it may be difficult to
get the agreements or the license, getting the deal, right? So it's a different different situation because it's related with the business, right? It's not just the technology. It's relates with the marketing and the business. So therefore, licensing agreement or the licensing negotiation take a lot of time, and sometimes you may need to do by yourself. That is the startups or the spin-offs, sometimes we call, or sometimes you sell it to the existing companies. The difficult part is creating startups or the spin-off is not an easy task. It will need a lot of commitments, or usually the academics or the university lecturers or the professors don't have enough time, but the university students can start their business after their research work is very good, and then getting the IP protection. Then sometimes they can start the new business. So it's a startup process, a startup business. But other than the startups, you can sell it to the different company, the existing company, and that is also a very good way of getting the deal done, right? So it's a licensing deal. So we can have the startup company, or sometimes selling to the existing bigger firm, and then get some royalties. So that is the way of doing these technology licensing activities. So in order to do this, I think sometimes you may need additional support from some of the marketers sometimes, because the technology itself does not give anything, right? So the businessmen are looking at different things. So they are not only look at they look at the business plan or the business model. So it is a different world actually. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපිට මොකක් හරි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි අලුත් මොකක් හරි රිසර්ච් එකක් කරලා අපි හොයාගත්ත දෙයක් තිබ්බ පමණින් ඒක outside එකේ සක්සස් වෙනවා කියන එක කිසිම ගැරන්ටි එකක් නැති හින්දා බිස්නස්මන්ස්ලා ඒ කියන්නේ මේ වෙන කවුරු හරි කම්පැනි එකක් අපේ එක කෙලින්ම ගන්නෙ නැහැ. අතන මේක තමයි නෙගෝෂියේෂන්, ගොඩක් නෙගෝෂියේෂන් කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න වෙයි සමහරවිට. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොච්චර මෙහෙම අපි හිතුවට ඒක ගොඩක් වෙනස් විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඒකට තමයි මාකටිංగ్ ස්කිල්ස් ඊට අමතරව තව නෙගෝෂියේෂන්ස් ගොඩක් ගිහිල්ලා තමයි ඇත්තටම ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකට යන්න වෙන්නේ. ඒකෙදී අපිට කම්ප්‍රොමයිස් කරන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ ඩීල්ස්, ඒගොල්ලන්ගේ capabilities, ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ net know how එක ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බලලා තමයි ඇත්තටම අපිට යන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව ස්ටාර්ට්අප් එකක් ඩෙවලොප් ස්ටාර්ට්අප් කම්පැනි එකක් පටන් ගෙන එහෙම යන්න පුළුවන්. නමුත් යුනිවර්සිටි ඇකඩමික්ස්ලාට මම හිතන්නේ ඒ ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ටයිම් එකයි කමිට්මන්ට් එකයි නැතිද. නමුත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට without trying nothing will happen. So that is the ultimate message we need to give to the students, especially the students. And then so this slides also explains the creation of university startups. So it's one path for university-based technology to bring it to the market. But as I mentioned earlier, it requires a lot of commitment, dedication, and perseverance. There are a lot of famous examples, university student startups like Google, Facebook, Dell, all are very famous, but it's not an easy task, those things, right? So these are very special or the radical innovation. So not everyone, not every student can do these things. So these are special cases, but there are a lot of other startups. Most are failed, right? So most are failed, and very little will succeed. And I think I will skip the steps to create university startups. So this is basically explain the how to create university startups. So it has some steps. So I think I can skip you if you want. You can just read it out. And since we are running out of time, so I think it's better to have some discussion. So, and finally, this is related to the university academics. So because when we do this research and then commercialization activity, it requires a lot of time and intellectual commitment. So, and also if you try to develop a startup, so then it requires more time. So this burden of these commitments can adversely affect university work of the faculty members. So that is obvious, right? So that is why we need to have well-defined conflict of interest and commitment policies for the university. I don't think we have this kind of policies, but correct me if I'm wrong. මම දන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ තියනවාද කියලා මේ conflict of interest and commitment policies. මේවා ඇත්තටම දාලා තියෙන්නේ අපේ
the commercialization වලට ගොඩක් focus කරලා ඊට පස්සේ අපේ core duty එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක තමයි මේ වගේ දැන් foreign universities වල ඇත්තටම මේ ගොඩක් මේවා හරියට policies හදලා ඒ විදිහට කරනවා. So we need to have a conflict of interest and conflict of commitment policy, and also intellectual property policy. I think we have this one. I think we have well defined intellectual property policy at the Vayu University. So according to that, the faculty members and also the students can get their share of royalties if there is any licensing agreement, right? So that is what I want to explain in this seminar presentation. So that will conclude my presentation. Thank you very much for the time and the time given for me. And next week we can have a small time for the discussion session with Dr. Manjula, and also others can join for this session. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි අසංක සර් අපිට ලබා දුන්න සියලුම දැනුම කාරණා ඒ සියලුම දේවල් වලට. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ ඩිස්කෂන් එකට කලින් අපේ ඩිරෙක්ටර් මංජුල සර් ඩොක්ටර් මංජුල සර්ට මොනවා හරි දේවල් ඇඩ් කරන්න තියෙනවද සර් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට? එහෙම වුණොත් අපිට විනාඩි කිහිපයක් කරන් එක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඩිස්කෂන් එකට යන්න පුළුවන්. Sure, Mr. Saroch, thank you very much. මම හිතන්නේ ඔයාලත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ අපි ඔඩියන්ස් එකට. Mr. Saroch තමයි අපි අපේ University Business Linkage Manager, UBL Manager. It's a position for us to manage this facility for providing services. අපි මේ University Business Linkage කියන එක university එක establish කරලා තියෙන්නේ මේ facilitate කරන්න අපේ ඇතුලේ කරන research academics ලගින් student ලගින් ඒ ඔක්කොගෙම කරන research එළියේ entities වලට business වෙන්න පුළුවන්, රජයට වෙන්න පුළුවන්, සමාජයට වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොතෙන් හරි අරන් යන්න facilitate කරන්න වැඩ කරන entity එක. ඒක manage කරන්නේ මේ Mr. Saroch මම තමයි දැනට ඩිරෙක්ටර් ඉන්නේ දැන් මාස 6ක වගේ කාලෙක ඉඳන්. අපේ දැන් මේ අද මේ තිබුණු සෙමිනාර් එකේ අපි ඩොක්ටර් අසංකව ඇත්තටම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඔයාලට පළවෙනි සෙමිනාර් එකටම හේතු වුණේ මේ ඕටම් කියන්නේ මේ Global Association of Technology Transfer Managers Association එකකින් කරන මේ prestigious seminar එකට අපිට nominate කරන්න chance එකක් ආවා. කවුරු හරි කියන්නේ අපේම university කවුරු හරි member කෙනෙක් නැත්නම් director වුණත් කමක් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මම මේ මීට ඉස්සරලා ලංකාව ඇතුළෙම තිබිච්ච seminar කීපයකට සහ මීට foreign තිබිච්ච trainings ටිකකට ගිය නිසා මට උවමනා වුණා අතරම මේ exposure එක අපිට තව පුළුවන් තරම් ලොකු team එකක් හදාගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඩොක්ටර් අසංක අපිත් එක්කලා දිගටම මේ අපේ UBL activities වලට support කරලා තියෙනවා. Faculty of Applied Sciences coordinator for the UBL activities, recently appointed. So I wanted to nominate him for him to get more exposure. So the better the team, larger the team, we can do much more. So that is the policy. අපේ දැන් UBL එක ගත්තාම ප්‍රොෆෙසර් ගමික මේක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන්ම වැදගත් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි ප්‍රිසර්ව් කරන්න try කරන අපි කොහෙලාවත් වෙන කාගේවත් දෙයක් අයිති කරගන්න එකේ නැතුව, ඒ කියන්නේ පේටන්ට් එකක් ගත්තත් මොනවා අරන් දුන්නත් ඒකට UBL එකේ කෑල්ලක් ඉතුරු කරගන්නේ නැතුව ඒක ඉන්වෙන්ටර්ට සහ යුනිවර්සිටි එකට දෙන්න. ඒතකොට යුනිවර්සිටි එක කිව්වොත් අපිට කිය හැකි ඒක UBL එකේකට සම්බන්ධයි කියලා. ඒත් UBL එකේ අපේ තියෙන පොලිසි එක තමයි අපි හැම වෙලාවෙම restrictions පුළුවන් තරම් අඩු කරලා support කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට ඔයාලා කවුරු හරි අපිත් එක්කලා engage වෙනවා නම් මොනවා හරි කරනවා නම් අර අපි මේක දැනගනීද අපිත් මේකේ UBL එකෙන් කොටසක් ගන්නවද කියන බය පුළුවන් තරම් ඔයාලට අඩු කරගත්තා. ඒක අපේ පොලිසි එකක්. ඉතින් ඒකලම අපි පුළුවන් තරම් කැමති across the board ළමයින් student ලා staff ඕන කෙනෙකුට ඔයාලගේ තියෙන opportunities මොනවා හරි දේවල් explore කරන්න maximum opportunity එකක් අරන් දෙන්න. So මේ අද කරපු Dr. Manjula, I would like to mention here actually as the ISSC ICE project coordinator. So now I have mentioned you that we have signed the 7 LAs and some LA license agreements are headed to sign. So I assure that the UBL is not going to get any kind of, they are not going to ask any kind of the sharing of the patent or the licensing patent or sharing of the ownership or anything. They are not asking from us. So it's a totally it goes to the people who work towards that patent or for the development or whatever thing we are going to transfer the technology or the product. It's yours. It's not UBL. Therefore, don't worry about the UBL at all. They are only the people who are facilitating you to come out with the transfer your technology to the outside parties who are going to support to start up the business. Thank you.
Thank you very much. That's a good testimonial. අපි දැනටත් ප්‍රොෆෙසර්මිලා ඇත්තටම UBL එකකට ඉස්සරලා ඉඳන් එක්සිස්ට් වෙලා ගොඩක් දේවල් කරලා තිබුණා. අපි මේ මෑත කාලේ අපි මේ ටික සපෝට් කරද්දී අපි හැම වෙලාවෙම අපේ මිෂන් එක ඇතුලේ ඉන්නවා අපිට ඕන තරම් ප්‍රොමෝට් කරන්න. හේතුව අර එක ස්ලයිඩ් එකක් මේ අන්තිමටම ඔයාලා දකින්න ඇති අර conflict of interest ස්ලයිඩ් එක ගැන ડોක්ටර් අසංක මෙන්ෂන් කරද්දී පැහැදිලි කරද්දී කිව්වා අර අපි මේවා කරද්දී යුනිවර්සිටි එකේ මිෂන් එකත් එක්කලා නැත්නම් අපි ඒකේ රෝල් එකත් එක්කලා conflict එකක් නොවෙන්න ඕන කියලා ඒක හරියටම හරි. ඒ වුණාට දැනට ඇත්තටම අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රොබ්ලම් එක අපේ යුනිවර්සිටිස් වලින් තියෙන අවුට්පුට් එක මදිකම. එතකොට ඇත්තටම අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන අර මේ තියෙන සිටුේෂන් එකේ මොනහාරි විදිහක ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් වෙනවා නම් සමාජයට අපිට මේ ලොකු ධනයක් වැය කරද්දී යුනිවර්සිටි එකේදී යුනිවර්සිටි එක කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන හොඳම ඇනලිටිකල් බ්‍රේන්ස් ටික තියෙන තැන. එතකොට මේ අයගේ මේ හැදෙන මොනහාරි අලුත් තින්කින් එකක් එළියට ගෙනියන එක. එතකොට අපි යුනිවර්සිටිස් දිහා එහෙම බලලා තියෙනවද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. අපි සමාජයට දායක කරලා තියෙන අපේ අර ඇනලිටිකල් බ්‍රේන් එකකින් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය එළියට දායක කරලා තියෙන ප්‍රමාණය තව මට හිතෙන්නේ සොසයිටි එකට මදි කියලා අපි කන්සියුම් කරලා තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය හැටියට සිස්ටම් එකක් හැටියට අපි ග්‍රැජුවේට්ස් හදලා තියෙනවා. ඔෆ් කෝස් ඒක දායක කිරීම තමයි ඥාණය. ඒකට අපි ඊට වඩා තවත් දේවල් කළ හැකියි. අපි මම ඒකත් එක්කලම අපි නවත්තන්න මේ කොටස අපි ඊට පස්සේ කොටසින් කොටස අර ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් තැන ඉඳන් පොඩි එක්සැම්පල්ස් ටිකක් එක්කලා ඩිස්කෂන් එක ඉස්සරහට යන්. ඔයාලට මොන හරි තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් එකක් තමයි ඔයාලට කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේකේ chat එකට type කරන්න. එතකොට අපි ටිකෙන් ටික ඒවත් ફોකස් කරගෙන ඩිස්කෂන් එක ගෙනියන්න අපිට හොඳ වෙලාවට ප්‍රොෆෙසර් අමිලා මේ වගේ තවත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ දායක වෙන්නත් පුළුවන් අය ෆෝරම් එකේ. ඒ අයත් always welcome, you can come and drop in and share your ideas. එතකොට මම අර එක වෙලාවක මේ ડોක්ටර් අසංක ඔයාට පුළුවන් දේ ස්ලයිඩ් එක ෂෙයා කරන්න ඔහොමම අර ටෙක්නොලොජි රෙඩිනස් ලෙවල් කියන එක මොකද මම හිතන්නේ එතන තමයි අපි මම හිතන්නේ පළවෙනිම තැන ටච් කරන්න ඕනේ මේ ඩිස්කෂන් එකේදීත් අපි ස්ටුඩන්ට්ලා ඇකඩමික්ස්ලා අපි හැමෝම අර ඩෙත් වැලි එක මගාරින්නේ මොකද කොහොමද කරන්න කියන්නේ. මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි දැන් අපි හැමෝගෙම ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට මෙහි සමහරවිට අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඕනම ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හෝ ඊට ඉස්සරලා කරන පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණත් අපේ ඔළුවේ ටක් ගාලා අදහසක් තියෙනවා මේක සමාජයට දුන්න හැකි කියලා. ඒක ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ නිමිත්ත තියෙන්නේ the objective of those research has come from a need from a society. එතකොට society එකේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So there's no problem. පේනව නේද? ඔව්. ඔයාලට ඇහෙනව නේද? හරිනේ. Okay. එතකොට මෙන්න මේකේ අපිට වැදගත් පාර්ට් එක තමයි අපි මුලින්ම අඳුරගන්න එක අපි මේ කරන අපේ අයිඩියා එක කියන එක ඩිවෙලොප් වෙලා එළියේ සමාජයේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න යන්න ඕනේ වුණාම ඒකේ ස්ටෙප්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලා acknowledge කරගන්න. So that is very important for us to know that. Otherwise, I remember that when I was even 30 years old, when I was starting working in a company, I did not know that this process is so lengthy. මම PhD එකක් කරලා අතරම කම්පැනි එක වැඩ කරන්න ගිය කාලෙත් මම දැනන් හිටියේ නෑ මෙච්චර ස්ටෙප් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම මමත් ඒ කම්පැනිට යන කාලේ ෆැමිලියර් වෙලා තිබුණා 1 2 3 ගැන. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ටෙක්නොලොජි එකක් හදලා ඒක හදලා ඩිවෙලොප් කරන කාලේ තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන් වලදී මට මතකයි මේ 4 5 6 ඇතුළට එනවා තව ගොඩක් දෙනෙක්. අපිත් එක්කලා කතා කරන්න. මට මතකයි මාකටිං ටීම් එකකින් ඇවිල්ලා වෙලා අපිට දුන්නා එක ඉන්පුට් එකක්. ඒකේ අර ඉංජිනේරින්ග් වලට තියෙන එක සෙන්සර් එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. මම මේ උදාහරණයක් ඔයාලට කියන්න තේරුම් ගන්න. එතකොට අපි මේ 1 2 3 හරහා ගිහිල්ලා තිබිච්ච එක්සර්සයිස් එක ඒ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ කිව්වහම ආපහු අපිට වෙනස් කරන්න උනා සම්පූර්ණයෙන්. මමත් ඒකට රෙසිස්ට් කරපු එක්කෙනෙක් ඒ වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඒක මේ බොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඩිස්කෂන් එකක්. I think අපි කියන්නකෝ අපි පොඩි මැෂින් එකක් හදනවා. ඒක මේ ඔයිල් වෙල්ස් වලට තෙල් හාරන කම්පැනි එක ඒ වගේ පොඩි ගැජට් එකක්. ඒකේ සෙන්සර් එකක් අපි දාලා තිබුණා. ඒ සෙන්සර් එක දාන්න බෑ. ඒක දාන්න එපා කියලා අපිට ඉස්සල්ලාම කිව්වා මේ ඔය 4 විතර ස්ටේජ් එක පටන් ගන්න කාලෙ වෙනකොට. එතකොට මගේ පළවෙනි රියැක්ෂන් එක උනේ මාකටිං කරන ඔයා මේක ගැන දන්නේ නැහැ. අපිට මේ සෙන්සර් එක නැතුව මේක හොඳට වැඩ කරන්න බෑ කියන එකෙන් තමයි මමත් ඩිස්කෂන් එක පටන් ගත්තේ. හැබැයි වැදගත් දේ මෙන්න මේ 4 5 6 කියන ස්ටේජස් වලට යද්දී අර ડોක්ටර් අසංකගේ මම හිතන්නේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා අර පොඩි සර්කල් එකක් අර රවුමක් වගේ පොඩි ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් වෙනන මෙන්න මේකේ. මේ කොලැබොරේටිව් ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ මේ අයිඩියා එක තමයි මෙතන ඇත්ති කියලා. මට ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් බොඳයි. මේ පොඩ්ඩක් ඒක මාව කරෙක්ට් කරන්න ඒකද හරියට මොතන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට උතනදී ඔන්න ඔය ස්ටේජස් වලදී අපිට ඕනේ කරනවා මේ එළියේ පාටිස් එක්කලා කතා කරන්න. private sector learnings, private sector input කියලා අපි මේක දාලා දෙන්නේ. ඒකනේ අපි ඒක තමයි.
හරියට හරි. ඒ private sector input අපිට නැත්තම් කිය හැකි ඇත්තටම commercialization expertise එකේ input එක ඔය. ඔන්න ඔතන දැන් මම අර කිව්වෙත් ඇත්තටම එයා oil wells oil මට හම්බුනේ ඒ expert ගේ ඇත්තටම එයාගේ role එක තමයි මේ selling අයිතිකාරයින්ට ගිහිල්ලා ඒ products විකුණන එක. ඊට පස්සේ එයා තමයි එතන ඇවිල්ලා discussion එකේදී අපිට කිව්වේ ඔය sensor එක දාලා මෙහි විකුණන්න බෑ ඔය product එක කියලා. ඉතින් ඒක major ඒක නිකන් මූණට දමලා ගැහුවා වගේ එකක්. අපි ආපහු තව මාස 3ක් දාලා අර පළවෙනි ස්ටෙප් දෙක තුන ආයෙ වෙනස් කරා. පොඩ්ඩක් ඒ ස්ලයිඩ් එකට යන්නකෝ අසංක. මෙන්න මේකේ ෆස්ට් ස්ටෙප් තුනට අපි ආපහු ගියා. එතකොට ඒකෙන් අපිට තේරෙන කාරණේ මේ යුනිවර්සිටි එකදී වුණත් අපි ස්ටේජ් එකේදී මේ පොඩ්ඩක් මියුට් කරන්න ගෲප් එකක් ඉන්නවා. මේ අපි යුනිවර්සිටි එකේදීත් ඔය රිසර්ච් එක කරද්දී ડોક્ટર મંજુල ඔයා මේ අන්මියුට් කරන්න. ෂුවර්. හරි. මේ යුනිවර්සිටි එකේදී අපි ඉද්දී මේ පළවෙනි ස්ටේජස් තුනේදී අපිට ඊළඟට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ එළියෙන් ඉන්පුට් එක ගන්න එක. ඒ එකලම තව වැදගත් කාරණයක් අපි රිසර්ච් ස්ටාර්ට් කරන්නත් ඉස්සරලා සමහර විට ඔය හොඳ ඉන්පුට් එකක් හම්බෙන්න ඔපචුනිටි එකක් තියෙන්න පුළුවන් එළියට එක්කලා කතා කරමු. එතකොට යුනිවර්සිටි ඇකඩමික්ස්ලා හරි නැත්නම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපේ එහෙම අවස්ථා තියෙනවා සමහරලාට අපිට යන්නත් ඉස්සරලා ස්ටුඩන්ට්ලා එළියේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එකක් ගෙනාවු. අන්න ඒ ස්ටේජ් එකට යන එක එන්කරේජ් කරන්න කියලා ප්‍රොෆෙසර් චමිලත් මම හිතන්නේ කියයි සමහරලාට ඒ අයට හොඳ ඉන්පුට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා කම්පනීස් එක්කලා කතා කරලා. එතකොට මේ process එකේ අපි මොන හරි දෙයක් එළියේ පාවිච්චි කරන්න වැඩ කරනවා නම් අර එළියේ ටීම්ස් එක්කලා වැඩ කරන්න අපි ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕන කියන එක. ඒක තමයි පළවෙනිම කාරණේ මේ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගද්දි මට ඔයාලත් එක්කලා කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි මේ අර ඩෙත් වැලි එක තරණය කරන්න UBL එකෙන් දෙන සපෝට් එකේ ප්‍රධාන රෝල් එකක් තියෙන්නේ ඔන්න ඔතන ඔය වැඩ ටික කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට එතනදී හම්බෙන ටූල්ස් තමයි ඔය IP එකක් ගන්න එක, පේටන්ට් එකක් ගන්න එක, ඊට පස්සේ තව මොනවාරි එළියෙන් ෆන්ඩ්ස් ගේන එක, නැත්නම් ෆන්ඩින් සපෝට් එකක් දෙන එක. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කෑල්ල තරණය කරන්න. එතකොට පළවෙනි ස්ටේජස් ටික සමහරවිට ආපහු රීඩු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන උන ෆ්ලෙක්සිබිලිටියක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඔයාලව හම්බෙන්න ආවොත් අපිව හම්බෙන්නේ නොන මොන හරි දෙයක් කරගන්න පළවෙනි ස්ටේජස් තුන ආපහු අපිට කරන එක එච්චර අමාරු නෑ. ඊළඟ ටික අපි ඔක්කොම එකතු වුණොත් පුළුවන්. Saroj, can we show the UBL funnel also here? We can. Asanga sir, මට පොඩ්ඩක් host එක දාන්න. So here we want to tell you that UBL is actually showing you a pathway to engage with the industry and outside people through UBL. So we have introduced a concept called UBL funnel. So Saroj, like I told this idea, he came up with this nice idea of presenting this as a funnel. So here what we are saying, on the first stage we are doing this awareness, like today we are doing awareness. අපි ඔයාලට awareness එකක් කරනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ engagement stage එකේදී ඔයාලා වගේ අයත් අපි එක්කලා සම්බන්ධ වෙනවා මේ ටෙක්නොලොජි තියෙන හිතන කරන්න පුළුවන් අය. ඊට පස්සේ අපි ඔය වැඩේම කරනවා කම්පනීස් වලට. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි වීඩියෝස් ටිකක් හදලා අපි එළියේ Chamber of Commerce කියන්නේ කලාමුකේ Chamber of Commerce කියන්නේ ලොකු ආයතන ගොඩාක් ඇසෝසියේෂන් එකක්. අපි ඒකේ මේ වෙනකොට අපි demonstrations දෙකක් විතර කරලා තියෙනවා වීඩියෝස් හදලා. ඒකෙන් ඔය ප්‍රොසෙස් අමිනලාගේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගොඩාක් ලොකු ඉල්ලුමක් ආවා එළියෙන්. එහෙම කරපු අවස්ථාවක. එතකොට අපි එතනදී කරන්නේ ඒ engagement stage එකේදී අපි වීඩියෝ එකක් හදලා ඒ වගේ කම්පැනි එකකට පෙන්නනවා. නැත්නම් තව මොනවා හරි එක්සිබිෂන් එකක් සංවිධානය කරනවා. එහෙම කරනවා. ඔයාලා අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වුණාම මෙන්න මෙහෙම ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ද මේකට පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයන්න කියලා අපි ඔයාලව ඒ ගැළපෙන කෙනාට සම්බන්ධ කරන එක තමයි first stage එකේදී කරන්නේ. ඊළඟට second stage එකට යනවා කියන්නේ ඒ සම්බන්ධ කරන්න අඳුරගත්ත දෙන්නව වාඩි කරවලා shake hand meeting එකක් ගන්න එක. එතකොට අපි සමහරවිට ඔයාලගේ ඇත්තටම secret ටික අපි ඔක්කොම කියන්නේ ඒ stage එකේදී. අපි කියන්නේ මෙන්න මේ ආයත තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් ඒ කට්ටිය මෙහෙම capable idea එක මේකයි මේ වගේ product එකක්. එතකොට එන කම්පැනි එකත් අහගෙන ඉන්නේ අපිට මෙන්න මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ උදාහරණයක් ඇරෙට මොනවා හරි කෑමක් හදාගන්න මෙන්න මේ රස තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ වගේ හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙකොල්ලෝ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන මේ ඊළඟ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකට යනවා. එතනදී ඇත්තටම ඇග්‍රීමන්ට්ස්
ඕන වෙනවා. අර shake hand stage එකෙන් පස්සේ ඒ කට්ටිය එකතු වෙනවා NDA කියන්නේ non disclosure agreement එකක්. මේ කට්ටිය ඇතුලේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක පිට කාටවත් කියන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපිත් පොරොන්දු වෙනවා ඔයාලගේ කම්පැනි එක මෙහෙම එකක් එක්කලා ඉන්ටරෙස්ටඩ් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. නැත්තම් අන්න ඒ වගේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකොල්ලෝ එකතු වෙලා වැඩ කරලා තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළිය ස්ටේජ් එකට යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපි මේ කතා කරපු ටෙක්නොලොජි රෙඩිනස් එකේදී ඔයාලා ෆස්ට් ස්ටේජස් 3ේදී හරි නැත්නම් එකේදී දෙකේදී ඉද්දිත් අපේ ස්ටේජ් 1 එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කම්පැනි එකකට අපි යද්දි අපි මේ 1 2 3 ස්ටේජ් වල තියෙන දෙයක් පෙන්නලා නැත්නම් ඊටත් වඩා ඉස්සරහට ගිය එකක් හරි තියෙනවා නම් පෙන්නලා අපි ගෙනියනවා ඔයාලා ස්ටේජ් 2 එකේදී කාවාරි හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ අර 4 5 6 ඩෙත් වැලි එක තමයි අපි තරණය කරන්නේ මේ තර්ඩ් ස්ටේජ් එකේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අතර ගොඩක් දේවල් වලට ගොඩාක් රිසෝසස් සල්ලි මිනිස්සු ටෙක්නොලොජි ගොඩක් දේවල් එකතු වෙනවා. එතකොට තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් එන්නේ. මම හිතන්නේ මම සමරයිස් කරා කියලා මේ විනාඩි 10 විතර අරගෙන අපි කරන කාර්යභාරය. දැන් අපිට පුළුවන් ඕපන් ඩිස්කෂන් එකට යන්න. දැන් මෙතෙන්දී මම හිතන්නේ මම ප්‍රතිශමල වචනයක් කිව්වොත් මේ සාධාරණයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ ඒක කියන්න ඕනේ තැන් කරන්න ඕනේ ඩොක්ටර් මංජුල සරෝජ් ඒගොල්ලන්ට අපි හදලා දීපු ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ අපි අතන virtual පුංචි වීඩියෝස් හදලා ඒගොල්ලෝ virtual stage එකක එක්සිබිට් කරා. ඒකලාට පස්සේ ඒගොල්ලන් තමයි මේ කම්පැනිස් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක UBL එකට ඇවිල්ලා UBL එක අපිට ගයිඩ් කරා. ෆස්ට් මීටින් එකට UBL එක ආවා ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තට මේ වෙලාවේ හදලා තිබිච්ච අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ඩිස්ප්ලේ කරපුවා ඒගොල්ලන්ට දුන්නා කන්න. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක නෙමෙයි අපිට ඕනේ මෙන්න මේ වෙනත් දෙයක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි එතන ඉඳන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ටික අරගෙන අපි වැඩ කරන්න ගත්තා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. වැඩ කළා අවසානයේදී අපි සැටිස්ෆයි වුණා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලෝගේ ඉල්ලුමට සරිලනවා කියලා අපි ඒගොල්ලන් ඉන්වයිට් කරලා නැවත පාරක් ඇවිල්ලා බලන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන මට්ටමට දැන් ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආපු ෆස්ට් ටයිම් එක ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඌ මේකට මට ඕන කරන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒක පුංචි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ටිකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ අද වෙනකොට මම හිතන්නේ අපිට ලොකු කාලයක් ගෙන අපේ ටීම් එක ටික අයිස් ටීම් එක දක්ෂයි. ඒගොල්ලන් පුංචි කාලයක් අද අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා දුන්නා. දැන් අපි ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් වලට මම කිව්වේ මේ දැන් හිතාන ඉත සයින් කරන ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අපි කරපු ලොකු මේ ඒ කියන්නේ අපි ලැබෙන ලොකුම ආදායම මේ දැන් තින්ටත් වැඩි ආදායමකට අපි ඒක තමයි යන්නේ. ඒක අපි ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්න ඇග්‍රී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතනවා ඒක ලොකු රෙවෙනියු එකක් ලංකාවට අරන් එයි කියලා. අපිට ගෙවන මුදල සම්පූර්ණ විශ්වවිද්‍යාලයට තමයි අපි ඒ කියන්නේ අපි අයිස් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මුදල් අපි පාවිච්චි තාම ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කියන්නේ අපි කවුරුත් ඒක ඉන්වෙන්ටර්ස් විදිහට අපි කොටස්කාරී වුණාට අපි මේ මුදල් අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒකට අපි තාම හිතනවා අපි තාම ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න හින්දා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මේ මුදල තියෙන්න ඕනේ. අපි තාම ඉස්සරහින් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න කියලා. ඉතින් ඕනම අවස්ථාවකදී ඔයගලන්ට මොනවා හරි එහෙම දැන් මේක අද්දක පුද්ගලයෙක් විදිහට මේ මුළු කාර්යය කාර්යභාරයම ඔයගලන්ට මම මොනවා වෙලාවකම උදව් කරන්න ලෑස්ති. කොයි වගේද ඔයගොල්ලෝ මේක ඕකම් කරන්න කියලා. ඉතින් මම දකිනවා ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකේ උගක් දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. මේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්කලා ඔයගලන්ට අපිත් කරන්නේ ෆුඩ් සයන්ස් and related වැඩ. නමුත් යම් දවසක කෙනෙක් ඇවිල්ලා ෆුඩ් related ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සෙන්ස් එකක් හදාගන්නකොට definitely අපි ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සෙන්ස් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆැකල්ටි 6ක් තියෙනවා. මේ 6 ඉන්නේ ඔක්කොම ඉතාම හොඳ බුද්ධිමතුන් සහ දක්ෂයින්. ඉතින් ඒකම ශිෂ්‍යෝ අපිට එන්නේ ඒ වගේම අය. ඉතින් ඒක ඔක්කොම එකතුලා මම හිතන්නේ අපේ වයින් විශ්වවිද්‍යාලයට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා සහ මම ඒ සඳහා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. Thank you, Professor Amla. That's a very good testimonial. Always nice to have you for a forum like that. So අර ඔයාලා වගේ ඇත්තටම මේ ස්ටේජ් එක මුලදීම නම් මේ දැන් සම්පූර්ණ සක්සස් ස්ටෝරීස් පෙන්වන්න පුළුවන් එක ලොකු achievement එකක් අපිට මේ ડોક્ટર මංජුල ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා නේද මේ يعني අපිට මොනවාරි පෙන්වන්න දෙයක් තියෙන්න බෑ නැත්නම් හැමදාම කතා කරලා ගියට මේක කාටුනත් ඒක මෙයා වෙන්නේ දැන් ડોક્ટર ප්‍රොෆෙසර් මංජුලා ප්‍රොෆෙසර් මේ චමිලාගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒව ඇත්තටම මේ අවුට්පුට් එකක් විදිහට එළියට ගිහිල්ලා තියෙන දැන් දැනට වෙලා තියෙන දේවල් හින්දා අපිට සෑහෙන මේ ඒක වැදගත් වෙනවා නේද ඒකයි අත්දැකීම් කියන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි එක දිගට වැඩේ එක නැගගෙන ගියේ නැහැ. අපි වැටුණා. අපි සමහර ක්ලයන්ට්ස්ලා ඇවිල්ලා අපේ වැඩේ අරගෙන සල්ලි නොදී ගියා. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්වයන්දී දැන් අද දවසේ අපිට රිස් ස්ටේබල් වෙනවා. නමුත් අදලා සමහර ක්ලයන්ට්ස්ලා එක අපි කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මුදල් ගෙවන්න අපි ගෙවන්නේ නැද්ද? එහෙම කියලා ඇත්තටම දැන් මුදල් එන්නේ තාමත් මම විශ්වවිද්‍යාලයට කියලා. එතකොට නමුත් දැන් ශිෂ්‍යෝ හරි කවුරුත් සම්බන්ධ වෙලා යනකොට ඒගොල්ලන්ට අදාළ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් වල ඒ මුදල ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඒක පොලිසි එක හදලා ඉවරයි. අපි දැනට වෙනම ඉනෝවේෂන් සපෝට් ඇන්ඩ් සර්විස් සෙන්ටර් එක විදිහට වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට තාම අපි පුංචි ඉන්ෆාන්ට් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තව ටිකක් මැචුර් වෙන්න ඕනේ කියන අදහසෙන් මම ඉන්නවා. අපි මේ මුදල හැම බෙදන්න. ඒක මගේ අදහසක් වුණා. අපි UBL එක හැටියට ඇත්තටම අර ඒ ප්‍රොෆෙසර් අමිල්ලාට මුල් කාලේ තිබිච්ච බර්ඩන් එකකින් ඒ කොටසක් අපි ගන්න තමයි මේ එන්ටිටි එක ඇත්තටම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක කරද්දී
තමයි මම කිව්වේ අර ඒ ෆැසිලිටේෂන් එක මිසක් ඒකෙන් කොටසක් අයිති කරගන්න පොලිසිය එකේ නැතුව ඔපරේට් කරන එක තමයි UBL එකේ තියෙන ප්‍රධානම මේ මිෂන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන පාර්ට් එකක්. ඒකින්ද ස්ටුඩන්ට්ලාට උනත් ඇකඩමික්ස්ලාට උනත් කාට හරි අපි ෆැසිලිටේට් කරන්නේ ඔයාලගේ අවුට්පුට් එක එළියට අරන් යාමේ පරමාර්ථය. ඒක තමයි අපේ performance indicator එක ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර ෆැසිලිටේට් කරාද කියන එක අයිති කරගත්තද කියන එක නෙමෙයි. So that is what we are actually operating as on a principle. අපි මෙතනදිම මේ අපිට පොඩ්ඩක් මම කැමතියි ડોક્ટર අසංකගෙන් ඇත්තටම අර තව පොඩ්ඩක් එලබරේට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අහන්න. ඔයාලට දැන් අර ඕටම් ටීම් එකත් එක්කලා ඒගොල්ලන්ගේ කන්ෆරන්ස් එකයි ඊට පස්සේ අපිට එතනින් ෂෙයා වෙච්ච මැටීරියල්ස් ටිකකුත් තියෙනවනේ තව අපි මෙතන සමරයිස් කරලා පෙන්නපු. එතකොට මේ නිකන් මේ ඒ අපි ඔය කතා කරපු අර පෙන්නපු එක්සැම්පල්ස් දෙක හෝ තුන තව මම හිතන්නේ එතනදී තව ට්‍රේනින් එකේ ස්පෙસિෆික් දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ අය කතා කරන විශේෂයෙන්ම අපි කෙනෙකුට අයිඩියා එකක් හදාගත්තාම අර ඉනිෂියල් මාකට් එක ගැන අපේ සෙන්ස් එකකුත් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක්ම තිබුණට බෑ එළියේ නිකන් රික්වයර්මන්ට් එකක් හරියට අඳුර ගන්නවා කියන එක. ඔයාගේ ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැනේජ්මන්ට් එක්ස්පර්ටිස් එකක් මම හිතන්නේ ඒකට හොඳ ඒරියා එකක් කතා කරන්න. මේ අයට පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු අර නිකන් මාකට් රිසර්ච් එක ගැන. දැන් මාකට් රිසර්ච් එකක් කියන එකක් ගැන මේ අය දැනගන්න ඕනේ බේසික් දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ කොහොමද මාකටිං ටීම් එකක් මේකක් දිහා බලන්නේ කියන එක. ඔව් ඇත්තටම ડોક્ટર අසංක ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල දැන් අපි පැන්ඩමික් එකත් එක්කලා ෆුඩ් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මේ සරි අන්ඩර්ග්‍රෑඩ්ස්ලා රිසර්ච් කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම සර්වේ එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. ඉතින් ඒ සර්වේ එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද ඒ වගේ අඳුරගන්න. මම හිතනවා ඔයා දැන් ડોક્ટર මංජුලා ආරාධනා කරපු දේ විස්තර කරන එක මම හිතන්නේ හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා. කොහොමද මාකට් රිසර්ච් එකක් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක ඉස්සරහට කියන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ කියලා වගේ අදහසක් ගන්න එක මම හිතන්නේ හරි වැදගත් කියලා දෙන්න. ඔක්කොටම වැදගත් කියලා ඒක. ඔව් ඇත්තටම දැන් ඔය මේ ඒකයි ඇත්තටම අපේ දැන් ඔය ටෙක්නොලොජි ඉංජිනේරින් ඒ පැත්තේදී ගොඩක්ම ලැකින් වෙන්නේ ඇත්තටම ඔය මාකට් පැත්තේනේ මාකට් රිසර්ච් එකක් කරලා ඒ කෑල්ල ඇත්තටම මේ කරනවා අඩුයි. අපි හිතන්නේ අපේ ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි එක අපිට තියෙනවා. අපි ඒක තමයි හොඳ මේක. ඒ වගේ අර්ථයකින් සමහර වෙලාවට බලන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද ඇත්තටම ලංකාව විතරක් නෙමෙයි සමහර රටවල මට උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ජපානයේ ඉගෙන ගත්තෙත් ඒ දැන් ටෙක්නොලොජි පැත්තේ කට්ටිය කියන්නේ ඉංජිනේර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහයි ඊට පස්සේ එළියේ මේ මාකටිං කරන කට්ටිය සේල්ස් ඉංජිනේර්ස්ලා සේල්ස් පැත්තේ කරන කට්ටියයි අතර පොඩි ගැටෙන එනවා. බොහෝ විට දැන් ඔය මේ මොකක් හරි කරන්න ගියාම මේගොල්ලෝ හිතන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි හදුවා නම් ඒක ඒ විදිහට යන්න ඕන කියලා. නමුත් එතනදී තමයි ගොඩක්ම මේ වැදගත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි මාකට් එකට මොකක්ද ඕන කියන එක අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒකට මාකට් සර්වේ එකක් හරි මොකක් හරි ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා එතන මේ පොඩි ඩිස්කෂන් සෙෂන් එකක් හරි මුලින්ම අපිට කරන්න බෑනේ සමහරලාට අපිට සර්වේ එකක් ස්ටේජ් එකකින් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් කට්ටිය ළඟට ගිහිල්ලා එහෙම මේ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට සමහරලාට පොඩි ස්කේල් එකේ පොඩි මේ කේස් එකක් අරගෙන පොඩි සමහරලාට මේ සුපර් මාකට් එකකට හරි ගිහිල්ලා කොහොමද මෙතන ඉන්න කීප දෙනෙක්ගෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් මොනවා හරි පොඩි සර්වේ එකක් කරලා හරි ඒ වගේ බේසික් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපේ ඇත්තටම කවුද සේල්ස් එහෙම කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එක්ක මොනවා හරි ලොකු මේ ફોකස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකක් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් අරගෙන අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් මොනවා වගේ දේවල්ද ඇත්තටම මේ සිටුේෂන් එකේදී මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළව අපිට දැන් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම කරලා තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අලුතෙන් මොනවා හරි යන්න ඕන. හැබැයි ඒක හැම වෙලේම මේ සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි රිසර්ච් වලදී ඒ විදිහටම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හැම වෙලේම මාකට් එකට ඕන කරන එකම මේ රිසර්ච් එකක් විදිහට කරන්න බැරි වෙනවනේ. අන්න එතනදී ඔය ගොඩක් වෙලාවට මේ ගැටනේ ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එකට හරියන දේ විතරක් නෙමෙයිනේ අපේ රිසර්ච් වලදී අපි ඊට අමතරව දේවලුත් අපි බලනවානේ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් බලද්දී ඒකත් බලනවා. නමුත් අර කොමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට යන්න ඕන වුණාම අත්‍තරම අර මාකට් රිසර්ච් එකකුයි මාකට් එකේ අවශ්‍ය දේ මොකද්ද ඒක ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් හරි මොකක් හරි ඕගනයිසේෂන්ස් එකයි ඊට අමතරව මේ රිසර්ච් එකක් කන්සියුමර්ස්ලා මොනවද බලාපොරොත්තු කියන එක කන්සියුමර්ස්ලාගෙන්ම නොලෙජ් එකයි නොහව් එකයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් උයි ඒගොල්ලන්ගේ පර්සෙප්ෂන්ස් ඒව අරගෙන ඉදිරියට යන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ වඩාත්ම මේ සුදුසු වෙන්නේ. නමුත් ඒ ගැටනේ මම හිතන්නේ හැමතැනම තියෙනවා අපි හැම වෙලේම මාකට් එක බලාපොරොත්තු වෙන දේම දෙන්න ඕන කියලා එකකුත් නැහැ. සමහරලාට මේ සමහර අය හිතන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඊට වඩා දියුණුයි අපි මාකට් එක ඒකට ගලප ගන්නවා වගේ අදහසකුත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දෙක අතර මැච් වීම තමයි ඇත්තටම මේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔය කොමර්ෂලයිසේෂන් හරි ලයිසන්සිං වලදී එතන තියෙන නෙගෝෂියේෂන් එක ගොඩක්ම මේ වමනා වෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මටත් හිතෙන්නේ ඔයා ඒ වැදගත්ම දේවල් ටිකක් උතන මෙන්ෂන් කරා. අර විශේෂයෙන්ම අපි ඒක ගැන ඉන්සෙන්සිටිව් වෙලා පටන් ගන්න එකේ
පාඩු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය උදාහරණයක් ඇටියට අපිට සමහරවිට අපි කියන්නකෝ දැන් විල්බැරෝ එකක් නම් අපේ අදහස තියෙන අලුත් දෙයක් ඇටියට හදන විල්බැරෝස් විකුණන කඩේක ඉන්න මිනිස්සයා එතෙන්ද මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒක දිහා බලලා ඉවරලා කියන කතා ටික අහගෙන ඉඳලා අපිට කිව්වොත් නැත්තම් අපි ඇහුවොත් මේ මොකද මේ ළඟදී එක සැරයක් එහෙම එකකදී මමත් ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සෙන් අහපු දේවල් ටික එතන ලොකු කතා බහක් ගියා. එතකොට මේ මුදලාලි දන්නවා මම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න ගියාම අහපු දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වගේ අර ඔයා හරියටම කිව්වා වගේ මාකට් රිසර්ච් එකක් කරන්න සමහරවිට මේ Google Sheets පුරෝලම කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරවිට ඒකෙන් අපි හරි ගන්න කස්ටමර්ව හොයාගත්තේ නැති වුණොත් අපිට ඔය හම්බෙන ප්‍රතිඵලය වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට වැලිඩ් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වෙනවා මේ ඇත්තටම true customer ඔය වගේ product එකක් හරි එහෙම දෙයක් හොයන කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද කියලා නියදියක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා උග ගන්න. මම ඒකයි එක උදාහරණයකට කිව්වේ මේ අපි විල්බැරෝ එකක් හදනවා නම් විල්බැරෝ විකුණන කඩ කීපයකට ගිහිල්ලා අහපුවාම ඒ මිනිස්සුන් ගාව තියෙන්න පුළුවන් knowledge එකක් අපිට මේ මෙන්න මේක මහත්වෝ චයිනීස් එක නම් ඒක මිනිස්සු හැමෝම හොයනවා. ඒක දැන් නෑ. මට මේ ළඟදී ආපු එකක් එහෙම එකක්. අපි ගිහලා බලපු වෙලාවේ චයිනීස් ඒවා එන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව මොනවා හරි ප්‍රයිස් ප්‍රශ්නයක් හරි එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රශ්නයක් හරි. ඒකට ලංකාවේ මෙන්න මෙයා හදපු ඒවා ටික ගන්නවා. ඒකට මේ හේතුව තමයි හේතුව කියලාත් කිව්වා. ඉතින් දැන් එතකොට දැන් ඔය වගේම අපිට මට මතකයි ඔය වෙන රටවල් වල නම් අර මේ ඔය මාකට් රිසර්ච් කරන අය ඉන්නවා සුපර් මාකට් වල. ඒ අය ඒ අයිල් එකේ මොනවා හරි දෙයක් විකුණද්දී ඇවිල්ලා ඒ කට්ටිය චූටි නිකන් පොඩි ඒ જાතියම කෑමක් අපිට දීලා හරි මොනවා හරි අහනවා. ඔයාලා මේ රසට කැමතිද? නැත්නම් මේකේ තව ගන්න කැමතිද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ලොකු වැලියු එක. ඒ අර පොඩි රුපියල් කියන්නකෝ මේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 20ක කෑම කේක් කෑල්ලක් දීලා ඒක ගැන අහලා බලනවා. දැන් මේ වගේ කැම්පේන්ස් වලින් තමයි ඔය කම්පැනිස් වල ඔය මාකට් එක කියන වැදගත්ම කෑල්ලේ නොලෙජ් එක හොයාගෙන යන්නේ. දැන් එතකොට අපි අර ඩෙත් වැලි එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට සමහරලාට අර ප්‍රොෆෙසර් ජමිලා හරියටම කිව්වා වගේ අපි ළමයින්ට මාකට් රිසර්ච් එකකිනුත් යම් කොටසක් මෙහෙදි කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ඔය කරන රිසර්ච් එකේ රිලෙවන්ස් එක වැඩි මේ ඒක මේ හදලා අපි කම්පැනි එකකට හෝ ඔයාලම ස්ටාර්ට්අප් කම්පැනි එකකට හදද්දී අර මුල් දැනුම එක්කලා හිටපු රිසර්ච් එකකින් නම් එන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලොකු වාසියක් තියෙනවා අර මේ ඩෙත් වැලි එකත් පාස් කරලා ඊළඟ කොමර්ෂල් සක්සස් එකකට යන්න. ඉතින් ඔය තවත් මේ ડોક્ટર අසංකේ මෙන්ෂන් කරද්දී තව වැදගත් දෙයක් කිව්වා අර අපි නිකන් එකම දෙයක් මත ඩිපෙන්ඩ් නොවි මට තේරුණේ එහෙමයි. එකම දෙයක් ගැන ඩිපෙන්ඩ් නොවි නැත්නම් අපේ අදහස විතරක් හරි කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒක තමයි. ඔව්. අනිත් අයගේ අදහස අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ නේද? ඒ ලෙවල් එකට යද්දී කොමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකට යද්දී අපි මත රැඳෙන්න අමාරුයි නේද? ඒකනේ. ඒ කියන්නේ අර ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් හරි නවල් අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඒ කියන්නේ අර මොකක්ද කියන උඩඟු නොවි. දැන් අර අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ටෙන්ඩන්සි එක තමයි මේ අදහස තමයි හොඳම අදහස කියලා අපිට ඒ වෙන කෙනෙකුගේ අදහසක් ඉවසන්න නැතුව නෑ ඕක නෙමෙයි හොඳ අදහස කිව්වට සමහරවිට ඔයාලා මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නකෝ ඔයාලා කොකනට් මේ පොල් ගාන එකක් හදනවා නම් අම්මා සමහරලාට කිව්වොත් පුතේ ඕක නම් කෙනෙක් කැමති වෙන එකක් නෑ කියලා සමහරලාට ඒ අදහස වල මිස් කරොත් ඒකින් ලොකු අගතියක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒ එතනදී අපිට තියෙන්න ඕන ඕපන්නස් එක තියෙන්න ඕන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක නැත්තම් අර විවෘත මනසක් තියෙන්න ඕන. අම්මා මේක කිව්වේ මොනවා හරි හොඳ හේතුවකට වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා බලන්න. ඒක සමහරට මාකට් රිසර්ච් එකකදී හොයාගන්න හොඳම කාරණේ වෙන්න පුළුවන්. අර පාවිච්චි කරන කෙනා හැටියට කියපු. ඉතින් ඒවා තමයි අපි මේ වෙලාවේ අතටම සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි අයට නැත්තම් වෙන ඕනම ෆීල්ඩ් එකක ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරන කෙනෙකුට අලුතෙන් අපිට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ඇන්ගල් එකකිනුත් හිතන්න එළියේ අයට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න විදි. එළියේ කම්පැනිස් එක්කලා වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ලොරියක් එලවන මේ බඩු ඩිලිවර් කරන කෙනා දැනගෙන ඉන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන වැදගත්ම කාරණේ. මේ තවත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් දේවල් එකතු කරන්න මම දැන් සරෝජ්ටත් අයිඩියාස් ඇති සමහරවිට මේ ඔයාලගේ ඩිග්‍රී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එහෙම මේ නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ හිටපු කාලවල කරපු මාකට් රිසර්ච් වලින් මෙහෙමත් සර් කිව්ව ෆැක්ට් එක නැත්ත අර කියන්නේ ගොඩාක් රිසර්චර්ස්ලා හිර වෙන තැනක් තමයි මේ ඒ කියන්නේ දක්ෂතාව වෙන්න ඕනේ සර්. මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් එළියෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන ප්‍රොසෙස් කරගන්න එක. ඒ ස්කිල් එක ගොඩක් කට්ටියට මම හිතන්නේ නැති වෙන හින්දාම අර ඩෙත් වැලි එක පාස් කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථා මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. මොකද මට හිතන දේ හරි කියලා මේ මනසක ඉන්නවා. නමුත් මට හිතෙන්නේ මට තියෙන data set එක අනුව. නමුත් තව කෙනෙකුට වෙන දෙයක් හිතෙන්නේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් සහ එයාගේ data set එක අනුව. ඉතින් අර
ඒක නිසා ස්කිල් එක වෙන්න ඕනේ තව කෙනෙකුව ක්වෙස්චන් කරලා එයා දෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ඇනලයිස් කරලා හරිම ඕපන් වෙලා ෆ්ලෙක්සිබල් වෙලා රිසර්ච් එක කරගන්න. ඒක කරගන්න ඕන කරන ඕපන්නස් එක. ඒ කියන්නේ මගේ අදහස හොඳම අදහස කරගන්න මේ අහන ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙන කමෙන්ට් එකක් වැදගත් වෙනවා කියන ඇටිටියුඩ් එකනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට හිතෙන්නේ කෙනෙක් මොනවා හරි අයියෝ ඔය රසට නම් කැමති නැහැ කිව්වොත් අපි ඒක ගත්තොත් මේ මිනිස්සයා මේ අපිව මේ පහළට දාන්න හෝ අපිට අපහාසයක් කරන්න හිතලා කිව්වොත් මට හිතෙන්නේ අපි කරන්නේ මෝඩ වැඩක්. හැබැයි එහෙමද ඇයි ඔයා ඒ රසට කැමති කියලා අහලා ඒකින් එන අදහස තෝරාගෙන මේ ඒකෙන් යමක් කරනවා නම් මට හිතෙන්නේ ඊට වඩා දුරක් ගියයි. මම ඔයාලට පොඩි නිකන් විහිළු කතාවක් කියලා කිව්වේ නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ අපේ හිටිය යාළුවෙක් හිටියා මේ ලංකාවෙත් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙත් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ PhD එකක් කරන්න ගිය යාළුවෙක් එයා දැනටත් මම හිතන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්නේ. එයා මේ එක සැරයක් පොඩ්ඩක් අර වෙන සිටි එකකට ගිහිල්ලා ලොකු වාහනයක් ගෙනල්ලා මෙහි විකුණන්න මේ වෙන අපි හිටිය රූරල් සිටි එකේ විකුණන්න ප්ලෑන් එකක් තිබුණා ඇමරිකාවේ. එයා ඉස්සරලාම කරේ ඒ වාහනේ තියෙන වර්ගයේ වාහනයක ෆොටෝ එකක් හොයලා ඒක දැම්මා අර එහෙ තියෙන පොඩි අර සයිට් එක Craigslist කියන සයිට් එකේ. ඊට පස්සේ යාට කෝල්ස් ගොඩක් ආවා. එයා ඒකට නිකන් කියන්නකෝ දැන් වාහනේ මිල රුපියල් ඩොලර් 20000යි නම් නැත්නම් 10000යි නම් ඒකට ඒ කෝල්ස් ආපුවාම එයා කිව්වා මේ මෙන්න මේ හරි මගේ වාහනේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා. එයා නිකන් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අතන මම කියන්නේ ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ බොරුවක් කරේ. හැබැයි මේ බොරුවක් කරන එකෙන් එයා කියනවා දවස් 3ක් ඇතුළත ඒ වාහන ගැන තියෙන ඉල්ලුම, ඒ වාහනවල බලන ෆීචර්ස්, ඒ පාවිච්චි කරපු වාහනයක් තව කෙනෙකුට විකුණද්දි බලන ෆීචර්ස් ටික ඔක්කොම එයා තේරුම් ගත්තා කියලා. ඒක තමයි එයාගේ මාකට් රිසර්ච් එකේ වෙලා. ඒක හොඳ දෙයක් කියන්න බෑ හේතුව බොරුවක් කරපු නිසා. හැබැයි මම නම කියන්නේ නැතුව කියන්නේ ඒක ක්ලෙවර් එකක්. එයා දවස් 3කින් විතර මුළු මාකට් එකම තේරුම් ගත්තා. එයා ඇත්තටමත් එහෙම වාහනයක් ගෙනල්ලා විකුණලා ලොකු ලාභයකුත් ගත්තා ඒක. මේ මම මේ ළඟදිත් එයාව හම්බුනාම මතක් කරා මම මෙහෙම වැඩක් කරා මම මේක මේ ස්ටුඩන්ට්ලා කියලා තියෙනවා කියලා. මේ හේතුව ඔයාලා දැනගන්න මේ මාකට් රිසර්ච් එක කරන එකේදී බොරුවක් නොකරත් ඒක කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. මේ ඒක දැනගන්න එක හරිම වැදගත්. පළවෙනි අධීරයේම හොඳ සක්සස් එකක් ගන්න. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ අතරම ඉංජිනියරින් possibilities නැත්නම් ටෙක්නොලොජි ෆුඩ් සයන්ස් වල possibilities තියෙනවා බිලියනයක් විතර. හැබැයි එළියේදී සක්සස් වෙලා සල්ලි හොයන්නේ ඒකෙන් යම් කුඩා ප්‍රතිශතයක්. ඒ කියන්නේ අපි අයිඩියාස් යම් ප්‍රමාණයක් ගෙනාපුවාම ඒකේ අවසානට සාර්ථක වෙන්නේ අයිඩියාස් වලින් කියනකො 5-10ක් කියලා. අපි අපේ මනස ඕපන් නම් ඔය පළවෙනි අදහස ඉඳන් ඔන්න ඔය 105-10ට සාර්ථක වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට ඔයාලට කන්වර්ජ් වෙන්න හැකි. නැත්තම් අභිසරණය වෙනවා කියලා නේද කියන්නේ. අර ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන් අර හම්බෙන ඉන්පුට් එක පාවිච්චි කර කර. අපේ සමහර වෙලාවට ලංකාවේ හෝ ලෝකේ වුණත් ඉන්වෙන්ටර්ස්ලාගේ ඔය තියෙන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි අඩු වුනහම ඒකෙන් කොමර්ෂලි සක්සස්ෆුල් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට යන්න තියෙන chance එක අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මට හිතෙන්නේ මේක අපි කියන වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් මේ ඇතුලේදී. අනිත් අයට පොඩ්ඩක් ඕපන් කරමු මේ අදහස් තියෙනවා නම් කියන්න නැත්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔව් අපේ පාටිසිපන්ට්ස්ලා කාට හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් ඒ කියන්නේ මේ කතා කරපු දේවල් ගැන හරි ආල ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒවට අපිට දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක හරි මොනවාම හරි ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට දැන් ඒක කරන්න අපේ මංජුල සර් ඉන්නවා UBL ඩිරෙක්ටර්. ඊට පස්සේ ශමිලා මැඩම් ඉන්නවා. මැඩම්ට ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා කමර්ෂියලයිසේෂන් මේ පැත්තේ. ඊළඟට අසංක සර් ඉන්නවා. අසංක සර් අපිට හොඳ ඉන්පුට් එකක් එකතු කරලා කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට තියෙනවා නම් අපිට දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. question නැහැ වගේ නේ. එකක් තියෙනවා. කුසල් ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අයිඩියා එකක් මේ එකම ෆැකල්ටියෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ඕනම ෆැකල්ටි එකකින් අයිඩියා එක ඇවිල්ලා ටීම් එක යුනිවර්සිටි එකේ ඕනම ෆැකල්ටි එකකින් වගේ සෙට් වෙන්න පුළුවන් අපි වැඩ කරන ටීම් එක. ඒ වගේ එහෙම ටීම් එකක් හදාගන්න UBS එකකින් දෙන සපෝට් එක මොනවා වගේද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මම හිතන්නේ සාර්ථකත්වයේ පළවෙනි එක තමයි ටීම් එක මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි වෙන එක. මම හිතන්නේ කුසල් ආපු ප්‍රධානම වැදගත්ම කෑල්ල ඒක නේද? ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි එකම ටීම් එකක් හැදුවොත් ඔක්කොම ඉන්ජිනියර්ස්ලා දාලා මට හිතෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් මේ වෙනකොට නැතුව ඇති නේ. දැන් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ඕනේ ඇති මොනවා හරි එක වැඩක් කරන්න. හැබැයි අනිත් අය ඔක්කොම වෙන වෙන ෆීල්ඩ්ස් වලින් ආපු අය. මම එකයි කිව්වේ අර මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මාකටිං කෙනෙකුගෙන් ආපු දේ තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වැදගත්ම දේ උනේ. ඔය වගේම දැන් ප්‍රොෆෙසර් අමිලත් ඒකයි කිව්වේ අර සමහරවිට ෆුඩ් එකට ටෙක්නොලොජි එකට සෙන්සර් එකක් හදාගන්න උනොත් ඒක ඒ කට්ටිය ඒ ෆැකල්ටි කරන්න හදන්නේ නැහැ.
අපිත් එක්කලා එකතු වෙලා මෙහි කරන්න පුළුවන්ද කියලා හොයලා බලන එක තමයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලගේ අයිඩියා එකට ඕන කරන ටීම් එකක් හොයලා දෙන එක ඩෙෆිනිට්ලි අපිට කරන්න පුළුවන් UBL එකකින්. අපිට ඕන කරන්නේ ඇත්තටම ඉස්සරලා ඔයාලගේ අදහස ක්ලියර්ලි කියාගන්න පුළුවන් විදිහට ඔළුව සකස් කරගන්න. අපි දැන් උදාහරණයක් ඇටියට කියන්නකෝ මම හදන්නේ මුසුණක් කොස්සක් කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොස්සක් හදන්න. දැන් මේ කොස්සක් හදන්න ආපුවාම අපේ ඔළුවට ඒ කොස්ස හදනවා කියන එක කිව්වට මදි. හේතුව කොස්ස හදනවා නම් මේක මොනවා හරි දැන් තියෙන අවශ්‍යතාවයක් කොසු වලට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. හැබැයි දැන් තියෙන කොසු මාකට් එකට ඔයාලා තවත් කොසු හදන මිනිස්සෙක් හැටියට එකතු වෙනවද නැත්නම් වෙන විදිහකට එකතු වෙනවද කියන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගෙන් අහන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලගේ අලුත් අදහස තියෙනවා කිව්වම අපිට කතා කරන්න ඒකෙදි කියන්න අපි මේ කරන්න යන්නේ මට ඕනේ මගේ මෙන්න මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා මම මේක මගේ කොස්සේ උදාහරණ වෙනුවට software උදාහරණයක් කියන්න මම මේකේ තියෙනවා අලුත් software එකක් මගේ idea එකක් තියෙනවා ඒක එළිය මිනිස්සුන්ට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නැත්නම් ඒක මට ස්ටාර්ට්අප් එකක් හැටියට මෙන්න මෙහෙම ආදායමක් ගේන දෙයක් හැටියට කියලා අන්න ඒ හිතුවිල්ලත් එක්කලා අපිට කතා කරන්න මේ මිස්ටර් සරෝජ් අපි කමන්නේ නැද්ද ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක වගේ පුළුවන් ෂෙයා කරාට මෙයාට නැත්නම් WhatsApp එකකින් වගේ ඔයාව අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන කතා කරන්න කියලා හරි පුළුවන් සර් මම නම්බර් එක ෂෙයා කරන්න chat එක මට හිතෙන්නේ ඔයාලා හරියටම හරි මේ ડોક્ટર මංජුල කියපු එක මම එතනදී ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අපි හැමෝටම අර පුංචි අදහසක් ඔළුවට ආවම ලොකු බයක් යනවා ඒක මගේ අදහස කවුරුහරි හොරකම් කරයිද කියන එක. ඕක පොදුයි පුංචි ඕගලන්ට වගේම මහාචාර්යවරුන්ටත් ඕක පොදුයි. මොකද මට ඒ අත්දැකීම ඒ කියන්නේ මම එහෙම දැකලා තියෙනවා. සමහරක් අය එහෙම කැමති නැහැ කියන්නේ අම්මෝ මේක හොරකම් කරගනියා කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ UBL එකේ උදව්ව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන් ඉස්සල්ලාම ඒ අදහස අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස අර ડોક્ટર මංජුල කිව්වා වගේ තව කෙනෙකුට එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නම ඕනේ. මොකක්ද ඕගොල්ලෝ මේ කියන්නේ යනවාද? හැබැයි ඒකේ ටෙක්නොලොජි අපි හිතන්නේ දැන් උදාහරණයක් දැන් මම ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න යනවා. හැබැයි ඒකෙදි මම කියන්නේ නැහැ මෙච්චර ප්‍රමාණයට රත් වෙනවා. හැබැයි මම කියන රෝ මැටීරියල් එක මම ගන්නෙ මෙන්න මේ දේ. මම කියනවා මම උදාහරණ ගන්නෙ මේ හතු වර්ගයක් නැත්නම් මෂ්රූම් ගන්නෙ. මම කියන්නේ ඒකෙන් කරන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක මේකයි. හැබැයි මම අතර මට තියෙන එක ටෙක්නොලොජි එකක් යනවත් මම කතර කියන්නේ නැහැ. ඒක අදාළත් නැහැ UBL එකට. ඒගොල්ලෝ අහන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ගන්න හදනවා මේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා ගන්න හදන්නේ? අර හොරකම් කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් විදියට. එතකොට ඕගොල්ලෝ ෆුල් අර UBL එකට ඕපන් වෙන්න ඕනේ කියන එක ડોક્ટર මංජුල කතා කරේ අන්න ඒ පදනම මත. මේ දැන් ඕකදී ඕගොල්ලන්ටත් ඒක තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒගොල්ලන් පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයාගෙන ආවොත් ඒ කියන්නේ කොමර්ෂල් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ආවොත් කොමර්ෂල් පාර්ට්නර්ත් ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන අදහස UBL එකට දෙන්නද. UBL එක මෙතන මීඩියේටර් කෙනෙක් විතරයි වැඩ කරන්නේ. මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා මෙහෙම කච්චයක් ඉන්නවා මේ දෙකොල්ලෝ ලින්ක් කරනවා. ලින්ක් කළා MOU එනට memorandum of understanding ඉස්සරහ disclosure එක sign කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ memorandum of understanding අසං කරනකොට ඒක deliverables ගැන තියෙනවා. ආ මොනවද මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ? මේගොල්ලෝ මොනවද මේගොල්ලෝ අනිත් කණ්ඩායමට දෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට යන ගමනක ඉතින් ඇත්තටම දැන් මම ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් ගොක්ම තියෙනවා මම හිතන්නේ. දැන් ඔය සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල වැඩිම අත්දැකීම් තියෙන මට වෙන්නේ නැති. මම ඒකයි ෂෙයා කරන්න නිසා ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඕපන් වෙන්න ඕනේ. අනිත් කෙනා ඕගොල්ලන්ගෙන් හොරකම් කරයි කියලා හිතනවා නම් ඒ වැඩේ ඕගොල්ලන්ට මේ UBL එකේ උදව් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න ගක්ක පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අපි මේ මෙහෙම කියමු ප්‍රශ්නවල අපි දැන් ඔයාලත් එක්කලත් ගොඩාක් ටීම් වලත් වැඩ කරද්දී අපි ඇත්තටම කරේ මම අර මට මෙන්ෂන් කරේ ඔයාලා password protected word document එක හරි ඒ ලියන අදහසක් ඕන වෙලාවක ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම මේ අපි ඔයාලගෙන් පළවෙනි අදහස් ටික අහද්දී බොහොම මේ ජෙනරල් අදහස් ටික අහන්නේ රහස අහන්නෙත් නැහැ. අපි අහන්නේ දැන් මම හිතන්නේ කුසල් අහපු එකේ තිබුණේ ඔයාලට ටීම් එකක් හොයා ගන්න ඕන සමහරලාට මෙන්න මේ එක්ස්පර්ටිස් එක මට නැහැ කියන්නකෝ එයා හදන්න ඉන්නවා කියලා කොස්සක් ඒ කොස්සේ ලී පාර්ට් එක හදන්න මට එක්ස්පර්ටිස් එකක් නැහැ මට පුළුවන් ද ෆැකල්ටියෙන් හෝ වෙන කවුරු හරි සර් කෙනෙක් නැත්නම් වෙන ෆැකල්ටිකින් ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් හොයන්න අපිට ඒකත් කරන්න පුළුවන් අපිට ඒක කරද්දී ඔයාලගේ අර රහස අපි අහන්නේ නැහැ අපි අතරම කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් තරම් පොදු විදිහට අපිට කියන්න මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයට මෙහෙම දෙයක් හදන්න යනවා. ඒකට ඔයා හොයන පාර්ට්නර් මොන වගේ දෙයකටද? එයා කම්පැනි එකට ජොයින් වෙන්න ඕනද නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ? එයාට මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයා මොන වගේ කමිට්මන්ට් එකක්ද ඔයාලට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕක කියන්න ෆෝරම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි පොඩි මේවා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේලින් ලිස්ට් එකක්. ඒකටත් ඔයාලට ඇඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. අර සරෝජ් ඒකෙත් පොඩ්ඩක් ඔයාට ඊමේල් එකක් එවන්න කියන්න මේ ඕන වුණොත් ඒගොල්ලන් ඊමේල් එක ෂෙයා කරන්න කියන්න
අපිට ඒකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ෆෝම් එකේ link එක දාන්න. එතකොට යාලට ෆෝම් එක Google එකේ link එක. හරි. ඕකේ. ඊට අමතරව අර මම කිව්වේ දැන් කුසල් ඇත්තම ටීම් එකක් වෙන්න ඕනේ කියප එක ගොඩක් වැදගත්. එතකොට තමයි හරිම දෙයකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඊට අමතරව දැන් අර දැන් virtual forum ගොඩක් දැන් UBL එක කරාගෙන යනවා ඉස්සරහට එක එක ඒරියා වල agriculture and livestock කියලා දැන් එකක් පටන් ගන්න යනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ අර මේ forum වලදී ඔයගොල්ලන්ගේ අර crude idea එක වුණත් මම හිතන්නේ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට දාලා මේගොල්ලන්ට present කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හරහා partners ලා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ partners එක්ක අර අන්තිමට fine tuning වෙච්ච product එකකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනව නේද මංජුල? ෂුවර්. අපි ඇත්තටම අපි ඔයාලට බර දාන්නෙත් නෑ. අයිඩියා එක හොඳ නම් ඇත්තටම හොඳ බ්‍රේක් ත්‍රූ එකක් එතන තියෙනවා නම් අපි සමහරවිට වීඩියෝ එකක් හදලා දුන්නා මේ පුළුවන් වෙලාවට. අපි දැන් උනත් ඒක කරන්න කැමතියි. හේතුව මේ අපිට දැන් ඇත්තටම මෙහි ලොකුම අවශ්‍යතාවයේ ඔය අයිඩියාස් තියෙන ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙන අය ඔයාලා ඒක ෆස්ට් ඉයර් එකේද ෆ්‍රෙෂ්මන්ද ෆයිනල් ඉයර්ද ස්ටාෆ්ද කියලා නෑ. මොන ස්ටේජ් එක හරි විලින්ග්නස් එක තියෙනවා නම් දෙයක් try කරලා ඉස්සරහට යන්න. මම හිතන්නේ මේ අපිට මොන හරි සපෝට් එකක් දුන්න හැකි තව කෙනෙක් හොයාගන්න. ඉතින් එතකොට අර මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින් ගේන්න පුළුවන් නම් අයිඩියා එක නියමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේකයි අපි කරන්න යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපිට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් දැනට තියෙනවා. අපි ටෙක්නොලොජි ලෙවල් එකේ අපි ස්ටේජ් 2 හරි 3 හරි ඉන්නවා කියලා. අපි සමහරවිට ඒකට අර හදපු වීඩියෝ එකකට ඔයාලා ෆීචර් කරලා අපිට කෙනෙක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය මේ ප්‍රොෆෙසර් අමිල්ලා මේ ළඟදී අර කියපු එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇත්තටම ඔයාලා ඒක ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැටියට කරලා ඊට පස්සේ රිසර්ච් ටීම් එකෙන් ඇවිල්ලා කරලා තිබුණ එකක් නේද ප්‍රොෆෙසර් අමිල්ලා? අර එකක් ඒක අන්තිමට දැන් මේ දැන් ලයිසන්ස් එක සයින් කරන්න යන එක එහෙම එකක් වුණාට අන්තිමට අපි ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක නෙමෙයි අපිට ඕනේ කියලා. ඉතින් අර ප්‍රොඩක්ට් එක පැත්තක ඒගොල්ලන්ට ඕනේ එක තමයි අන්තිමට හදලා දුන්නේ. මම කියන්නේ ඒක අර ක්‍රූඩ් අයිඩියා එක තිබ්බාම ඒගොල්ලෝ ආපුවම කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ එක හදලා දෙන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතකොටම ඔයගලන් ඒ වගේ එතන මේක හරි හරි හොඳයි. මොකද හිතන්නේ මනසකට හිතනවා කියන එක හිතන්න පුළුවන්කම අලුත් විදිහකට ඒක ගැන දකින්න පුළුවන්කම කියන්නේ පුදුම කියන්නේ හැකියාවක්. අනිත් එක මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ළමයින්ගෙන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තමයි ගොඩක් මේක පුළුවන් නේද? ඇත්තටම මේ ඇකඩමික්ස්ලාට වඩා ඒක ළමයින්ට තමයි ඇකඩමික්ස්ලාට වැඩිය ළමයාට ඒක දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඇකඩමික් තමයි ඒක ෆයින් ටියුන් කරන්නේ. මොකද එයාටනේ ලොකු අපසරියක ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් තියෙන එයාටනේ. ඒතර ළමයා අදහස කියනකොටම ඇකඩමික් දන්නවා මේකේ මේක මෙන්න මේ පොයින්ට් එක ෆයින් ටියුන් කරා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලියන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක එන්නේ තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට අර ඇකඩමික් කෙනෙක්ගේ සපෝට් එක ඇතෙන්දි ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි දැන් මම උදාහරණයක් දැන් ෆුඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපේ ඉනෝවේෂන් සපෝට් ඇන්ඩ් සර්විස් අපේ ෆැකල්ටි එකට එන ඕනෑම දැන් සමහරට දැන් ඒකට ෆුඩ් කරපු ළමයෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකේ හරි ඕනෑම ෆැකල්ටි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මට හදා ගන්න ඕනේ මං ගිහලා මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඕන්ලාක් ඇවිල්ලා අපිට කතා කරන්න. අපි ඔයගලන්ට උදව් කරන්න. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි ගාවට කියන්නේ අපිත් එක්ක නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලා UBL එකට කතා කරන්නේ. UBL එක ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරයි කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් UBL එක මීඩියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න හින්දා මම හිතනවා ඔයගලන්ට හුඟක් පහසු වෙනවා දේවල් ගැන මේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. බය වෙන්න එපා කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන උත්සාහවන්තය. කියන්නේ never give up කියන එක තමයි මගේ දැන් ડોක්ටර් මංජුල කියන දෙන්නගම මොතේ කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි ගමන් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ට තමයි හොඳම අදහස් දෙන්නේ. මොකද ෆ්‍රෙෂ් මයින්ඩ්ස් ඉතින් හොඳ හිතනවා ඒගොල්ලෝ. දැන් මේ දවස්වල පැන්ඩමික් කාලෙදී අලුත් අදහස් වලින් පිරීලා ඉන්නේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට එන අපහසුතාව එක්කනේ ප්‍රශ්නයක් එනකොටනේ උත්තරයක් හොයන්න බලන්නේ. ඒක නිසා මේ ළඟදී ඔය මේ ප්‍රොෆෙසර් අමිලා මේ පැන්ඩමික් ගැන මතක් කරද්දී අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ අයකින් කෙනෙක් එක්කලා ආපු කන්වර්සේෂන් එක මම කැමතියි හැමෝටමත් කියන්න. මේ එයා ඇත්තටම කතා කරද්දී කිව්වේ එයාට අලුත් අයිඩියාස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්කලා අපේ රටේ ආර්ථිකය හෝ මේ තියෙන අපහසුකම් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපේ අනාගතයට කොච්චර බලපෑමක් වේද කියලා. මම මේ වෙලාවේ කිව්වේ මේක මම ට්‍රූලින් බිලීව් කරන එකක්. සමහර වෙලාවට කියන්නකො වර්ස් තැනක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට සමහර වෙලාවට නිකන් මීටත් වඩා අමාරුවෙන් ගිහිල්ලා රජයේ සමහර දේවල් නවත්තන්න වෙලා යම් කාලයකට වගේ අමාරු කාලයක් වුණත් එන්න පුළුවන්. ඒවා සමාජයේ ග්‍රේට් ડિප්‍රෙෂන් කියලා ඇමරිකාවටත් 1930 ගණන් වල කණ්ඩ නැතුවත් කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම දෙයක්ම ඔපචුනිටිස් හැටියට හරවගත්ත මිනිස්සු තමයි ඊළඟ රැල්ලේදී දේවල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම එයාට නිකන් උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වේ ඔය මනසේ තියෙන ස්වභාවය තමයි දැන් ඔළුවක් පෙරලෙනවා කියන්නකො. ඔළුව පෙරළුනහම සමහර මිනිස්සු ඒක ගන්නේ අර විහිළුවටත් කියනවා වගේ පෙරළුණු පිට නැගලත් යන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් අර හැමදේම ස්මූත්ලි තියෙන්න ඕන කියලා එක්ස්පෙක්ට් කරන කොටස තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු. හැබැයි මේ අසාමාන්‍ය දේවල් හොඳ දේවල් නැත්නම් අලුත් දේවල් කරන ගොඩක් දෙනෙකුයි තියෙන්න ඕනේ මනස තමයි ඔපචුනිටි එක දකින්න එක. ඒක ඔපචුනිටිස් කියලා අපි සමහරවිට අවස්ථාවාදියා කියලා හිතුවාට ඇත්තට මෙහෙම අය තමයි ලෝකෙ වෙනස් කරපු ගොඩක් දෙනෙක්.
ඔයාලා දකින්න ඕන මේ වෙලාවේ කියන්නකෝ පොහොර ප්‍රශ්නේ ඉඳලා කාබනික පොහොර නම් ඊළඟට මොනවා හරි ලංකාවේ අනාගතය කියලා. ඒක ගැන විවේචනයක් හෝ ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න දකින්නට වඩා ඒකේ මෙන්න මේ අවස්ථාව මට දෙනවා කියන එක හිතන එක තමයි ඔයාගේ දේශපාලන මතවාදයේ හෝ සමාජීය මතවාදයේ මොකක් වුණත් තමන් කෙනෙක් හැටියට සමාජයට අලුත් දෙයක් දෙන කෙනෙක් හැටියට හිතිය යුතු වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේක නම් අලුතෙන් අපිට මුණ දෙන්න වෙලා තියෙන තත්ත්වේ අපි මොකද්ද ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට අරගෙන කළ හැක්කේ මොකද්ද කියලා හිතන එක. සමහරවිට කාබනික පොහොර විප්ලවය වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට විප්ලවය කියන්නේ අපිට යන්න කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් යන්න වෙන ඊළඟ දේ. එතකොට මම මේ ඔක්කොටම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ වෙලාව චැලෙන්ජින් වෙලාවක් වුණාට අපි මීටත් වඩා අඳුරු තැනකට ගියා වුණත් ආපහු දවසක් එනවා ආපහු ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒකට රෙඩිද කියලා හිතන එක තමයි හිතන්න ඕන. මේ විශේෂයෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්න දෙක තුනක් ආපු වෙලාවේ මට හොඳටම ෂුවර් අපි දැකලා තියෙන ඉතිහාසයේ කතා ඔක්කොම අපි අවුරුදු 2000 ගානක අපිට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. කවදාවත් අවුරුදු 100ක් තිබිලා නැහැ මේ හැමදේම මේ බොහොම ස්මූත්ලි ගිය. අපි නිකන් පහුගිය අවුරුදු ඔයාලා ඉපදිලත් නැති ස්ටුඩන්ට්ලට මම කියන්නේ අවුරුදු 30 40 ක ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම නරකම කාලය ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එහෙම කාලයක් ගත කරලා අපි ආපහු තැනකට ඔපචුනිටි එක මොකද්ද කියලා බලන්න. හරි අපි ඒ කතාව නම් ඇත්ත හරියටම හරි ඩොක්ටර් මංජුල මං හිතන්නේ මමත් ඔය හිස්ටරි එකේ බලද්දි සමහර කාට මම දැකලා තියෙනවා ඇත්තටම සමහර කාට රජවරු අවුරුදු 30ක් 50ක් එහෙම එකම කාල සීමාවක ජීවත් හිටපුවා ලංකාවේ ඉතිහාසයේ නෑ නේද? ඇයි අපිට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි අපේ රටේ එහෙම අනිත් රටවල් වගේ නැත්තේ කියලා මටත් ඕකම දවසක් දවස් හිස්ටරි එක ගැන මම හිතුවා මේක කරේ මම ෆුඩ් කියන්නේ ආහාරවල කොහොමද ව්‍යාප්ති වීම ගැන බලද්දි ෆුඩ් හිස්ටරි ගැන ඕනනම් මට රාජධානි ගැන කතා කරන්න ගත්තා. ඒකත් තමයි මට දැක්කේ මේ හැමසෙම කෙඩි කෙඩි ගිහිල්ලා නේද තියෙන්නේ වගේ කියලා. කොහොමදත් මේ මම මෙන්න මෙහෙම දෙකින් ඔයගලන්ට කියන්න කැමති අවසාන වශයෙන් දැන් අපි faculty of livestock fisheries and national අපේ පසු සම්පත් දිවරා පෝෂණ පීඨයේ නැත්තම් අපි entrepreneurship development කියලා වෙනම course module එකක් තියෙනවා 4 වෙනි අවුරුද්දේ අන්තිම semester එකේ. එතකොට මේක කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ සර් ලංකාව අපිට ඇවිල්ලා lectures කරන ළමයින්ට අවුරුදු 10කට හිටුවෙන් දැන් මේක කරගෙන ගියා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ ඒ සර් ජපානයේ හිර වුණා අපේ ළමයි ටික මේ. හැබැයි සර් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තිබ්බේ. ඒ වෙලාවේ මුළු course එකම සම්පූර්ණයෙන් දිව්වේ online. දැන් සර් ජපානයෙන් දැන් කතා කරනවා අපේ ළමයි මෙහින් දැන් වැඩ කරනවා. මමයි ඩොක්ටර් ක්‍රිෂාන්ති දෙන්න තමයි කෝඩිනේටර් ක්‍රිෂාන්ති කෝඩිනේටර් මම ඒකට සපෝට් කරා මොකද මම ඊට කලින් අවුරුද්දේ කෝඩිනේට් කරපු නිසා සාර්ථකම කොච්චර සාර්ථකද කියලා නම් මේ අවුරුද්දේ ඇත්තටම බිස්නස් මන්ලා පිහිුණා. මොකද මේ ළමයිට තිබිච්ච අවස්ථාව ඒගොල්ලෝ පුදුම විදිහට ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඉතාලම දක්ෂ විදිහට අලුත් අදහස් එකලා අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇවිල්ලා අවසානයේදී ඒගොල්ලන්ගේ විභාගෙ තිබුණේ අපේ බයාමාර්ට් එක ඕපන් කරපු දවසේ බයාමාර්ට් එක තුල ඉතින් ඒගොල්ලෝ නියම බිස්නස් මන්ලා වගේ ඇවිල්ලා කතා කරලා ඒගොල්ලෝ විභාගෙට මොන දුන්නා. විභාගෙ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. සර් ඉන්නේ ඔක්කොම Zoom එකෙන් යන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියලා ඒක තියෙන ඒගොල්ලෝ කොච්චර මාකට් කරාද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක දැක්කහම ඇත්තටම හරිම සතුටුයි ඩොක්ටර් ගාමික ඇතුළු ඩොක්ටර් මංජුල ඔක්කොම ඒක අයි විට්නස්ලා ළමයි කොච්චර සාර්ථකද කියලා. ඉතින් කිසිම දෙයක් අපිට කියන්න බෑ කොයි වෙලාවකවත් එතන පැන්ඩමික් එක නොතිබුණා නම් කොච්චර හොඳ කණ්ඩායමක් අපිට එළියට එන්නේ නැහැ. එච්චරටම ඒ ළමයි දක්ෂ විදිහේ වැඩේ කරා. දැන් කළා මේක තමයි කොස් බයිට් කියලා ගත්ත ගෑනු ළමයි. අද එයාගේ ගෙදර ප්‍රධාන ජීවනෝපාර්ගය මම හිතන්නේ ජීවනෝපාය ඒක. ඒ කියන්නේ එච්චරට එයාගේ අක්කා අම්මා ඒ පවුලේ තව කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා දැන් බිස්නස් එකක් විදිහට කරගෙන මේ ස්ටාර්ට් එක පටන් ගත්තේ entrepreneurship development course එකෙන්. රාජ් පදේශයේ තව තිබ්බ ටී එකක්. අයිස් ටී එකක්. එයාගේ අම්මා තමයි රෙසිපි එක දීලා තිබ්බේ. හරිම ලස්සන විදිහට ඒ බටල් වෙලා එනවා. ඒක ඇත්තටම ඕනම තැනකට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් කොකා කෝලා එකක් ගත්තා වගේ නෙමෙයි අර බෝතලේ පාටයි ඒකේ තියෙන රසයි ඔක්කොම ගත්තාම ජනාධිපතිතුමාගේ මන්දිරයේ තියෙන මොකක් හරි පාටියකට පවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඉතාලම සුපිරිගානේ නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේ තව හුඟක් නිෂ්පාදන එතන තිබ්බා. මේ ඉතින් ওই දෙක මගේ හිතට අල්ලපු දෙකක්. ඉන්න මම ඒක විශේෂයෙන් කිව්වේ මේ ඒ වගේ අවස්ථා එතනදී තිබුණා. ඒ නිසා කොයිම දෙයක්වත් මජලිසර් කිව්වා වගේ අසංසර් කිව්වා වගේ සරෝජ් කිව්වා වගේ හැම එකම මේ කොයි වෙලාවකත් අපිට කියන්නේ පෙරලන පිට හොඳයි. ඒ පිටෙත් අපිට යන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බයම කියන්නේ අන්න ඒ විදිය කණ්ඩායමක් බිහි කරන විද්‍යාර්ථීන් බිහි කරන ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ බව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉස්සරහට යමු. මම පිටාධිපතිනි විදියට ඔයගලන්ට මට පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ෆුඩ් පැත්තෙන් આવුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කතා කරොත් අපි ටීම් එකකින් උදව් කරන්න. ඒකම මේ UBL එක හැමතිස්සෙම මෙතන මීඩියා ටෙක්නිකට ලොකු සේවයක් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන් ඔක්කොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපේ පීඩයට ලබා දීම ගැන මේකට සහභාගී වෙන්න. UBL එක ඩොක්ටර් අසංක සරෝජ් චතු පීඨයට ඔයගලන්ගේ ඒ හැමදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් Okay, thank you madam. I can busy time schedule එක අපිට එකතු වෙලා මේ දුන්න සහයෝගයට
ඉවර වෙන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට plan කරලා තියෙනවා workshops දෙකක්. එකක් export business එකක් පටන් ගන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ export product එකක් select කරගෙන කොහොමද export business එකක් පටන් ගන්න කොහොමද කියන එක යන workshop එකක් වෙනවා. ඊළඟට concept එකක් අරගෙන ඒ concept එක කොහොමද මේ consumer ගාවට ගෙනියන්නේ කියන එක plan කරන එක ගැන workshop එකක් යනවා. So ඒ දෙකම අපිට මාසයක් වගේ ඇතුළත workshops දෙක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ලොකු event එකක් organize කරනවා ශාමිලම් madam එක එකතු වෙලා. ඒක තමයි මේ madam ලගේ තියෙන product අපි commercialize කරන්න opportunity එකක් open කරනවා. ඒ කියන්නේ entrepreneurs ලට ඇවිල්ලා ශාමිල madam ලා develop කරලා තියෙන product 30ක් 40ක් වගේ බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ products මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ entrepreneurs ලා වෙන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් සහ අඳුරන අය ඉන්නවා නම් event එක ගැන දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අන්තිමට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ડોક્ટર අසංකට මේ පැයකමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක් අරගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සියලුම දැනුම අපිට බෙදා දුන්නාට ඒ වගේම ඊළඟට ශාමිලා මැඩම්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඩීන් කියන පොසිෂන් එකේදී මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මදකට හෝල්ඩ් කරලා අපිත් එක්ක මේ ඔක්කොම වෙලාව එකතු වෙලා අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා ඒ වගේම අපිට ඇඩ්වයිසස් සහ සපෝට් එක නිරන්තරයෙන් දෙනවාට ඊළඟට ડોક્ટર මංජුල සර් ඇතුළු අනිත් ලෙක්චරර්ස්ලා ડોક્ટર මංජුල සර් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද සර් තනියම මේක ගොඩක් ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සියලුම දෙයට සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා වගේම අපිත් එක්ක එකතු වුණ ඔබ සියලුම දෙනාට අපේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට හොඳ ගමනක් යමු. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න UBL එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔබ සියලුම දෙනාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නවත්තනවා. ඔබ සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රිය. Thank you. සුබ රාත්‍රිය.